अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोए सवसाहु ऐसो पंच नमोकारो सौपाव फणासनो मंगलाणंच सवेसिं पटमं अवै मंगलम् पद्मं अवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। त्रिशलानंदनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशलानंदनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। यशोदा वल्लभम वीरजिनेश्वरम यशोदा वल्लभम वीरजिनेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं, मैया त्रिशला के जैसे सुलाते नहीं। श्री जगदीश्वरम मम हृदयेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ओम ह्रीं श्री अर्हं महावीरेश्वरम ओम ह्रीं श्री अर्हं श्री महावीरेश्वरम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। जय जिनेन्द्र। जंगल निकेड़िए जोगी बनी ने पेलो चल रे जाए वर्धमान,
पेलो चाल्यो रे जाय वर्धमान जंगल नी केड़िए जोगी बनी ने पेलो चाल्यो रे जाय वर्धमान पेलो चाल्यो रे जाय वर्धमान राजपाटनी ने माया मुकी काया जी नौजवान पेलो चालो रे जाय वर्धमान जंगल नी केड़िए जोगी बनी ने पेलो चालो रे जाय वर्धमान पेलो चालो रे जाय वर्धमान नैणे तीनी तरे करुणा निधारा अंतरमा उछळे स्नेहना फुवारा नैणे तीनी तरे करुणा निधारा अंतरमा उछळे स्नेहना फुवारा संकट माए ने समता ने साधी संकट माए ने समता ने साधी कंटक माँ की दुप्रयाण पेलो चालो रे जाय वर्धमान जंगल नी केड़िए जोगी बनी ने पेलो चालो रे जाय वर्धमान पेलो चालो रे जाय वर्धमान सामे चढ़ी ने दुखड़ा ने नोतरा झेरी जंतुए नांग अंग कोतरा सामे चढ़ी ने दुखड़ा ने नोतरा झेरी जंतुए नांग अंग कोतरा देह ने दुभावनार प्रत्येक जीवने देह ने दुभावनार प्रत्येक जीवने दीदा अभय नादान पेलो चालो रे जाय वर्धमान जंगल नी केड़िए जोगी बनी ने पेलो चालो रे जाय वर्धमान पेलो चालो रे जाय वर्धमान जंगल माँ मंगल ने की दीचे कामना अमृत ने आज ये आत्म उपासना जंगल माँ मंगल ने की दीचे कामना अमृत ने काज ये आत्म उपासना सारा संसार ने स्नेहती सुनाव तो सारा संसार ने स्नेहती सुनाव तो मोगेरु मुक्ति नुगान पेलो चालो रे जाय वर्धमान जंगल नी केड़िए जोगी बनी ने पेलो चालो रे जाय वर्धमान पेलो चालो रे जाय वर्धमान पेलो चालो रे जाय वर्धमान जय जिनेन्द्र हे प्रभु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे ये तन मन और जीवन अब समर्पण क्या करे हे प्रभु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे ये तन मन और जीवन अब समर्पण क्या करे हे प्रभु तव अर्चना में
अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। हे प्रभु तव अर्चना में दिल है एक केसर की प्याली, भाव की केसर भरी, ज्ञान की ज्योति जलाकर आरती तेरी करी। दिल है एक केसर की प्याली, भाव की केसर भरी, ज्ञान की ज्योति जलाकर आरती तेरी करी। मोह माया त्याग कर अब आज तव वंदन करे। हे प्रभु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। हे प्रभु तव अर्चना में मैं पुजारी तेरा जिनवर, तू है मेरा आशिया। छोड़ कर सारे जहां को आ गए तेरे यहाँ। मैं पुजारी तेरा जिनवर, तू है मेरा आशिया। छोड़ कर सारे जहां को आ गए तेरे यहाँ। पार कर इस भव से प्रभु जी आज तव विनती करें। हे प्रभु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे। ये है तन मन और जीवन, अब समर्पण क्या करे। हे प्रभु तव अर्चना में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गमे ते स्वरूपे गमे त्या बिराजो, प्रभु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन। भले ना निहारो नजर थी तमोने, મળે ગુણ તમારા તો સફળ મારું જીવન। ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન। जन्म जे असंख्या मळ्या ते कुमार्या, धर्म ना कर्यो के ना तमोने संभाळ्या। હવે આ જન્મમાં કરું વિનંતી, સ્વીકારો તમે તો તૂટે મારા બંધન। ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો,
પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. મને હોશે ઉજાલું જગતને, કિરણ ના મળે મારા મનના દીપકને. તમે તેજ આપો જલે એવી જ્યોતિ, અમર પથના સૌને કરાવે જે દર્શન. ગમે તે સ્વરૂપે ગમે ત્યાં બિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન. જય જીનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. સૌ ભાઈઓ બહેનોને, સૌ વડીલોને, let me just check if our guest હિતેશભાઈ is on. હિતેશભાઈ આવી ગયા છે. જય જિનેન્દ્ર. શ્રી હિતેશભાઈ સિંગાપોર જૈન રિલીજીયસ સોસાયટી તમારું સ્વાગત કરે છે આજના પ્રોગ્રામમાં. આપણે સિંગાપુરના સંઘમાંથી બધા આવ્યા છે, મલેશિયાના સંઘમાંથી પણ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ ને મુમુક્ષુસ આવ્યા છે. એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે આજે અમને આ સમય આપ્યો અને અમને પણ આજે કંઈક તમારા પાસેથી શીખવા મળશે. I will just give a short introduction of Hiteshbhai, and then I will pass it over to Hiteshbhai. Hiteshbhai is from Vadodara, Gujarat, and he's a Vedikar and Jain scholar. He has for many years of experience in performing Jain rituals, including pujas and pratishtas, and he has participated in many Mahotsavs anniversaries. He's an acclaimed Vedikar who has performed many Vidhis and pujans. Now, he has had the lab to conduct many Anjan Sharaka Pratishtas at the Shri Shasvatgiri Shatrunjay, Shri Palitana Tir, Shri Samatsikar Tir, Shri Girnar Tir, and many other Jainalays out there. Right? He has traveled around the world and has been invited to many countries to even conduct Padushan Mahaparv Aravana, including the reading of the Kalpasutra Vajan. We are really lucky today to have Hiteshbhai participate in the SGRS lecture series, and members from SGRS, Malaysia Sangh participating and taking great lab to learn and enhance our spiritual knowledge. Hiteshbhai, ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમને આ 2 દિવસનો સમય આપ્યો છે અને અમે લોકોને પણ તમારા પાસેથી કંઈક આ 2 દિવસમાં ઘણું શીખશું. થેન્ક યુ હિતેશભાઈ. ઓવર ટુ યુ. થેન્ક યુ પરેશભાઈ અને કેનલભાઈ. સકળ શ્રી સંઘનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપે મને આ સ્વાધ્યાય કરવાનો લાભ આપ્યો. આપણે સાથે મળીને આ સ્વાધ્યાય કરવાનો છે. મારી અંદર કોઈ એવું વિશેષ જ્ઞાન કે એવું કાંઈ નથી, પણ પ્રભુ કૃપાથી, ગુરુ કૃપાથી જે કંઈ થોડી ઘણી બોલવાની શક્તિ મળી છે એના દ્વારા આપણે જીન વાણીનું શ્રવણ કરવા દ્વારા આત્માને પરમાત્મા તરફ લઈ જવા તરફનો એક સરસ મજાનો પ્રયાસ કરીએ. તો આપણે મંગલાચરણ કરીશું અને ત્યારબાદ આપણો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીશું. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો સવ પાવપણાસણો
મંગલાણં ચ સર્વેષે પઢમં હવૈ મંગલમ કલ્યાણપાદપારામં શ્રુતગંગા હિમાચલમ વિશ્વાંભોજરવિંદેવમ વંદે શ્રીજ્ઞાતનંદનમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓંકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા નેત્રમોન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. અનંતાનંત તીર્થંકર ભગવંતો, ગણધર ભગવંતો, પૂર્વધર મહર્ષિઓ, પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોના ચરણ કમળમાં ભાવભરી વંદના કરી આત્માને પરમાત્મા તરફ કઈ રીતે આપણે લઈ જઈ શકીએ, પરમાત્મા સાથે આપણા આત્માને એકાકાર કઈ રીતે કરી શકીએ, એના માટે 2 દિવસ આપણે સ્વાધ્યાય કરવાનો છે. આમ તો આ 2 દિવસનો સમય એટલે ઘણો ઓછો સમય કહેવાય, છતાં કંઈક નાનકડો પણ જો સમ્યક પુરુષાર્થ થશે તો ચોક્કસ આપણે એ દિશામાં આગળ વધી શકીશું. સૌથી પહેલા આ વિશ્વ માત્રની અંદર જીવ અને અજીવ આ 2 તત્વ રહેલા છે. પરમાત્મા જ્યારે કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શનની પ્રાપ્તિ કરે ત્યારે સૌ પ્રથમ સમવસ્ત્રણમાં બેસી અને આ જ મંગલકારી દેશના ફરમાવે. પ્રભુજીના હૃદયની અંદર જગતના સર્વ જીવોના એકમાત્ર કલ્યાણની ઉત્કટ ભાવના હોય છે અને એના માટે જ કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી પરમાત્મા ધર્મ તીર્થની સ્થાપના કરતા હોય છે. પૂર્વના 3જા ભવની અંદર જગતના સર્વ જીવોને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવાની ભાવના અને સર્વ જીવોને સુખી કરવાની ઉત્કટ ભાવના, એના કારણે તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચિત કરે અને એ તીર્થંકર નામકર્મનો અંતિમ ભવ જ્યારે ઉદયમાં આવે, પ્રભુજી હજી તો માતાના ગર્ભમાં પધારે અને 3 જ્ઞાનથી યુક્ત હોય, મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન સંપૂર્ણ હોય. ત્યારબાદ પરમાત્માનો વિકાસ થાય, પરમાત્મા જન્મ ધારણ કરે, મેરુગીરી ઉપર પરમાત્માના અભિષેક વગેરે કાર્ય થાય, પ્રભુજી સંયમ જીવન અંગીકાર કરે અને પરમાત્મા સાધનાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે. છદ્મસ્થ અવસ્થાની અંદર હજી જે આત્મા ઉપર ઘાતી કર્મ ચોંટેલા છે એ કર્મને તોડવા માટે દિવસ રાત જોયા વગર પરમાત્મા એક સરખા ધ્યાનની અંદર આગળ વધે. દરેક પ્રભુજીનું જીવન ચરિત્ર જો આપણે વિચારીશું, વાંચીશું તો આપણને એમની અંદર કોમન એક ફેક્ટર જોવા મળશે કે દરેક પરમાત્માએ સંયમ જીવન અંગીકાર કર્યા પછી પ્રાય કરીને મૌન ધારણ કર્યું છે. કોઈ જાતનો ઉપદેશ આપ્યો નથી. માત્ર ને માત્ર આત્મકલ્યાણ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય એની સાધના, અને એ સાધના અંતર્ગત મન, વચન અને કાયાના યોગોને સ્થિર કરી દેવા અને એ સ્થિર થયેલા મન, વચન, કાયાના યોગોને આત્મ સ્વભાવની અંદર કેન્દ્રિત કરવા અને એના દ્વારા ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી. આ જ લક્ષ્ય સાથે દરેક પરમાત્મા પોતાનો છદ્મસ્થ અવસ્થા એટલે કે કેવળ જ્ઞાન પહેલાની અવસ્થા એની અંદર પરમાત્મા સમય વિતાવતા હોય છે. એ સાધનાનું જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ લેવલ આવે, ધર્મ ધ્યાનમાંથી શુક્લ ધ્યાનમાં એમની પરિણતિ આગળ વધે
ત્યારે શુક્લ ધ્યાનના બીજા ચરણની અંદર પરમાત્મા ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શનની પ્રાપ્તિ કરે. હવે એમને સાધવા લાયક કંઈ જ બાકી રહેતું નથી. માત્ર જે અઘાતી કર્મ છે, નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ, આયુષ્ય કર્મ અને વેદનીય કર્મ, એ કર્મને તોડવા માટે જ પરમાત્માનો આત્મા આ સંસારમાં રહેતો હોય છે. પણ જ્યાં સુધી આયુષ્ય કર્મ છે ત્યાં સુધી શું કરવું? તો એના માટે પરમાત્મા પોતાના કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શનથી જુએ છે અને જાણે છે કે આ જગતના જીવો સુખ મેળવવા માટે સતત ને સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, છતાં કોઈ જીવો પરમેનન્ટ સુખને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ટાઈમ બિંગ સુખ મળે છે અને ફરી પાછા દુઃખની ગર્તામાં ધકેલાઈ જાય છે. તો પરમાત્માએ આ જ વાત પોતાના જ્ઞાનની અંદર જોઈ અને જાણી અને એના કારણે જેવું પરમાત્માનું પહેલું સમવસ્ત્રણ રચાયું અને પરમાત્માએ દેશના આપવાની શરૂઆત કરી, એની અંદર આ વિશ્વનું સ્વરૂપ આપણને બતાવી દીધું કે આ વિશ્વમાં મુખ્ય બે તત્વ છે, જીવ અને અજીવ. જીવ તત્વ છે કે જે સંવેદનાનો અનુભવ કરી શકે છે, સુખ દુઃખની લાગણી અનુભવી શકે છે, જે ચૈતન્યમય છે, એને જીવ તત્વ તરીકે ગણવામાં આવે છે. એની બરોબર ઓપોઝિટ કે જેને સુખ દુઃખની કોઈ લાગણી નથી, કોઈ એવી ચેતના નથી, કોઈ એવી સંવેદના નથી, એને જળ તત્વ કહેવામાં આવે છે. અને આનાથી જ સમગ્ર વિશ્વ ભરેલું છે. તો હવે જળ તત્વની વાત હમણાં બાજુમાં રાખી અને પરમાત્મા જીવ તત્વનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થાય, જીવ તત્વને સંપૂર્ણ સુખ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય, એ માટે પરમાત્મા પ્રરૂપણા કરે છે કે હે પુણ્યવાન આત્માઓ, તમારે સુખ જોઈએ છે અને દુઃખ કોઈને ગમતું નથી, તો એ સુખ પ્રાપ્ત કઈ રીતે થશે? તમે અત્યારે જે સુખ દુઃખની ઘટમાળની અંદર પસાર થઈ રહ્યા છો, આપણા બધાનું જીવન જો આપણે વિચારીએ ને પુણ્યશાળી, તો કોઈનું જીવન એક સરખું સુખમય પસાર નથી થતું. સુખની સાથે સાથે દુઃખ રહેલું જ છે અને એની અનુભૂતિ આપણને બધાને થઈ રહી છે. આપણામાંથી કોઈ એમ વિચારે કે મને ખાવામાં બહુ સુખ લાગે, મને જો સારું સારું ખાવાનું મળે ને તો હું બહુ સુખ અનુભવું. એ વ્યક્તિને જે ખાવાની વસ્તુ ગમતી હોય, ભાવતી હોય, એ વસ્તુ આપવામાં આવે. કોઈકને રસગુલ્લા ભાવે, કોઈકને પૂરણપોળી ભાવે, કોઈકને કેરીનો રસ ભાવે, જે પણ વસ્તુ ભાવતી હોય એ વ્યક્તિને આપવામાં આવે. પહેલા રસગુલ્લા ખાતી વખતે, બીજું રસગુલ્લું ખાતી વખતે એનો આનંદ ચરમ સીમા ઉપર હોય, પરંતુ 5 રસગુલ્લા ખાધા પછી છઠ્ઠું રસગુલ્લો આપવામાં આવે તો કદાચ એ આનંદની અવધિ એની થોડીક ઓછી થશે. એનો આનંદ ક્યાં સુધી હતો કે જ્યાં સુધી પેટમાં ભૂખનું દુઃખ હતું ત્યાં સુધી કેરીનો રસ, પૂરણપોળી, રસગુલ્લા આ બધું એને આનંદ આપી શકતા હતા, સુખની અનુભૂતિ કરાવી શકતા હતા. પણ જેવું ભૂખનું દુઃખ ઓછું થતું ગયું તેમ તેમ એના સુખની લાગણી, સુખની સંવેદના પણ ઓછી થતી ગઈ. કદાચ 2 વાટકા કેરીનો રસ પ્રેમથી પીવાય, પણ બીજા 2 વાટકા પરાણે કોઈ આપણને આપે તો આપણા માટે એ જ કેરીનો રસ હવે સુખની એટલી બધી અનુભૂતિ નહીં કરાવે, કદાચ એમાં દુઃખ ભળી જશે. 10 રસગુલ્લા ખાધા પછી બીજા 5 જો આપવામાં આવે તો એ જ વસ્તુ સુખની અનુભૂતિ કરાવનાર રસગુલ્લા આપણા માટે દુઃખમાં પરિણમશે. એમ કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, જ્યારે એક લિમિટ આવી જાય, પેટ ભરાઈ જાય, પછી એ જ કેરીનો રસ, એ જ રસગુલ્લા, એ જ પૂરણપોળી આપણા માટે સંપૂર્ણતયા દુઃખનું કારણ બનશે. આકંઠ જેને ખાઈ લીધું હોય અને પછી પણ કેરીના રસનો તમે એને આગ્રહ કરો, જેને હવે ગળાથી બિલકુલ નીચે જગ્યા જ નથી, તો એ વ્યક્તિ કહેશે કે ના, હવે મારાથી આ નહીં ખવાય, આ મારા માટે બહુ જ દુઃખનું કારણ બનશે, કાં વોમિટિંગ થશે કાં ડાયોરિયા થઈ જશે. તો ખરેખર જો કેરીના રસમાં, રસગુલ્લામાં, પૂરણપોળીમાં સુખ હોય તો જેમ જેમ વધુ ને વધુ આપણી વસ્તુ લેતા જઈએ એમ સુખની અનુભૂતિ વધવી જોઈએ. પણ આપણા બધાનો અનુભવ એમ કે છે કે ના, એ વસ્તુ
અમુક મર્યાદામાં હોય ત્યાં સુધી જ સુખની અનુભૂતિ કરાવે. જો મર્યાદા બહાર એ વસ્તુને આપણે લઈએ છીએ તો આપણા માટે એ જ વસ્તુ દુઃખનું કારણ બની જાય છે. પ્રભુજીએ પોતાના કેવળ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં આ જ વસ્તુઓ જોઈ અને જાણી અને આ જગતના જીવોને ઉપદેશ આપ્યો, પ્રતિબોધ કર્યા કે હે પુણ્યવાન, ખરેખર તારે સુખ જોઈએ છે અને દુઃખમાંથી મુક્ત થવું છે તો તું આહારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી દે. તારો ચૈતન્યમય જે આત્મા છે એ અનાહારી સ્વરૂપનો આત્મા છે. તારે ખરેખર આત્માને તો એક દાણો પણ, એક અન્નનો કણ પણ આહારની જરૂર નથી. તારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ અનાહારીપણાનું છે. પરંતુ અત્યારે જે શરીર તને મળ્યું છે એ શરીર, એની અંદર રહેલો તારો આત્મા, એ શરીરને ટકાવવા માટે ખોરાકની જરૂર છે. તો બહુ જ મર્યાદાપૂર્ણ ખોરાક તું લે અને તારા શરીરને ટકાવી દે, જેના કારણે આ શરીર એ સાધનાનું સાધન છે અને એ સાધનાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટે શરીરને ટકાવવાનું છે. એટલો જ ખોરાક તું ગ્રહણ કર જેટલું શરીરને જરૂરી છે. બાકી વધારે પડતો ખોરાક તારા માટે દુઃખનું કારણ બનશે. આ એક ખાલી એક્ઝામ્પલ આપણે ખાવાનું લીધું. આ રીતે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, પહેરવા ઓઢવાની વસ્તુ, હરવા ફરવાની વસ્તુ, ઉઠવા બેસવાની વસ્તુ, કંઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, દરેક વસ્તુ ટાઈમ બીઈંગ સુખ આપી શકશે, પરમેનન્ટ સુખ એક પણ વસ્તુ નહીં આપે. અને પ્રભુજીએ આ બધું સુખ દુઃખ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે એના માટે પુણ્ય અને પાપ તત્વની પ્રરૂપણા કરી. સૌથી પહેલા નંબરે જીવ અને અજીવ તત્વ બતાવી આ વિશ્વનું સ્વરૂપ શું છે એ આપણી સામે રજૂઆત કરી. બીજા નંબરે વિશ્વમાં રહેલા જીવો સુખ અને દુઃખની અનુભૂતિઓ કઈ રીતે કરે છે અને એમાંથી મુક્ત કઈ રીતે થવાય અને આત્મિક આનંદની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય એના માટે પુણ્ય અને પાપ તત્વ દર્શાવવામાં આવ્યા. પુણ્ય તત્વ સુખની અનુભૂતિ કરાવે, પાપ તત્વ દુઃખની અનુભૂતિ કરાવે. પરંતુ પુણ્ય દ્વારા મળતું સુખ એ પણ કર્મજન્ય સુખ છે, એ પણ ટાઈમ બીંગ મળતું સુખ છે. પરમેનન્ટ સુખ પુણ્ય પણ આપી શકતું નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મા સાથે પાપ તત્વ ચોંટેલું છે ત્યાં સુધી પુણ્ય તત્વની જરૂર છે. જો અત્યારથી જ પુણ્યને પણ દૂર હરસેલી દઈશું તો પાપ એકલું ઉદયમાં આવશે ત્યારે આપણે એ પાપને સહન નહીં કરી શકીએ. પુણ્યશાળી અત્યારે દુનિયામાં લાખો વ્યક્તિઓ એવા છે જેને 2 ટંક પેટનો ખાડો પૂરવા માટે ભોજન પણ મળતું નથી. એવા વ્યક્તિને તમે ધર્મ સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરો, આત્મા અને પરમાત્માની વાતો કરશો તો એ તરત જ કહેશે અહીં પેટનો ખાડો પૂરાતો નથી અને તમે શું આ બધી વાત લઈને બેઠા છો. કહેવાનો મતલબ જ્યાં સુધી પાપ ઉદયમાં છે ત્યાં સુધી એને દૂર ખસેડવા માટે, એ પાપ તત્વના દારૂણ પરિણામો ભોગવવામાંથી બચવા માટે પુણ્ય તત્વની પણ જરૂર છે. જ્યારે પાપ તત્વ બધા નાશ પામી જશે ત્યારે પુણ્ય તત્વને પણ આપણે છોડી નાખવાનું છે. એને પણ સાથે રાખીને મોક્ષમાં જઈ શકવાનું નથી. આત્માની શુદ્ધ અવસ્થા એ જ અનંત આનંદમય અવસ્થા છે અને એ જ સાચું સુખ છે. પરંતુ આ સંસારમાં જ્યાં સુધી રહ્યા છીએ, સંસારના વ્યવહારની અંદર જ્યાં સુધી આપણે ચાલીએ છીએ ત્યાં સુધી પુણ્ય તત્વની પણ એટલી જ આપણને જરૂર છે. અને એટલે જ પ્રભુજીએ 2 પ્રકારના ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરી, વ્યવહાર ધર્મ અને નિશ્ચય ધર્મ. નિશ્ચય ધર્મથી માત્ર ને માત્ર મોક્ષ એ જ ઉપાદેય તત્વ છે, બીજાના એક પણ તત્વ ઉપાદેય નથી. પરંતુ વ્યવહાર ધર્મની અંદર જ્યાં સુધી આપણે રહેલા છીએ, જ્યાં સુધી આ શરીર છે, આપણો પરિવાર છે, જ્યાં સુધી સમાજ છે, આ બધા વ્યવહારો જ્યાં સુધી ચાલુ છે ત્યાં સુધી પુણ્ય તત્વને પણ ઉપાદેય તત્વની અંદર મૂકવામાં આવ્યું. તો સુખ દુઃખની ઘટમાળ એ પુણ્ય અને પાપને આધારિત છે. એ વાત કર્યા પછી પરમાત્માએ કીધું કે આ પુણ્ય અને પાપ બંધાય છે કઈ રીતે, આત્માની સાથે આ પુણ્ય પાપ ચોંટે છે કઈ રીતે, તો એના પછી તરત જ બતાવવામાં આવ્યું
આશ્રવ તત્વ, બંધ તત્વ. જે આશ્રવ એટલે કે આત્મા તરફ કર્મનું આવવું એને આશ્રવ કહેવામાં આવે, અને આત્મા સાથે કર્મનું એકમેક થવું એને બંધ કહેવામાં આવે. આ બંને તત્વ છોડવા જેવા છે. આમાંથી એક પણ તત્વ આચરવા લાયક નથી, એટલા માટે એની ગણના હેય તત્વમાં કરવામાં આવી. શાસ્ત્રીય પરિભાષાના અમુક શબ્દ બોલું છું, સાથે સાથે એનું એક્સપ્લેનેશન આપણે સમજીએ એ ભાષામાં પણ કરવા પ્રયત્ન કરું છું. હેય એટલે છોડવા લાયક તત્વ. તો આશ્રવ અને બંધ આ બંને છોડવા લાયક છે. તો આશ્રવથી કર્મ આવી રહ્યા છે અને બંધથી આત્મા સાથે એકમેક થઈ રહ્યા છે, તો એની ઓપોઝિટમાં પણ કોઈ તત્વ હોવું જોઈએ. તો પરમાત્માએ એની પણ પ્રરોપણા કરી કે હા, સાચી વાત છે, કર્મને આવતા અટકાવવા એનું નામ છે સંવર તત્વ. અને કર્મ જે આત્મા સાથે બંધાઈ ગયા છે, ચોંટી ગયા છે, એને છોડવાના છે, એ કર્મને તોડવાના છે, તો એના માટે પણ કોઈ તત્વ છે? તો કે હા, એના માટે છે નિર્જરા તત્વ. તો સંવર તત્વ અને નિર્જરા તત્વ આ બંને ઉપાદેયમાં બતાવવામાં આવ્યા, એટલે કે એ બંને તત્વ આચરવા લાયક છે, એ બંને તત્વની આરાધના કરવા લાયક છે. સમજી અને એ તત્વ દ્વારા આત્મા ઉપરથી કર્મ કઈ રીતે તૂટી જાય, નવા કર્મ આવતા કઈ રીતે અટકી જાય, આ વસ્તુની પણ પરમાત્માએ આપણને પ્રરૂપણા કરી. અને અંતે આ આઠેય તત્વનો છેલ્લો સાર શું છે? તો એના માટે મોક્ષ તત્વની પ્રરૂપણા કરી. એટલે ટોટલ 9 તત્વની પ્રરૂપણા પ્રભુજી પોતાની પહેલી જ દેશનાની અંદર કરતા હોય છે. આ બધી વાતો સાચી હશે કે ખોટી, ઘણાને શંકા પણ થાય. તો એના માટે લગભગ આજથી 2500 વર્ષ પહેલાનો સમય જો વિચારીએ, કારણ કે આપણી નજીકના તીર્થંકર છેલ્લા જે થઈ ગયા પ્રભુ મહાવીર, વર્ધમાનના નામથી ઓળખો, મહાવીરના નામથી ઓળખો, વીર નામથી ઓળખો, કોઈ પણ નામે ઓળખો, પરંતુ 24મા તીર્થપતિ પ્રભુ મહાવીર લગભગ આજથી 2500 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા. એ પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ સમવસ્ત્રણમાં બેસી અને પરમાત્માએ આ તત્વની પ્રરૂપણા કરી. એ વખતે ગણધર ભગવંત બનવાને યોગ્ય જે જીવો હોય એ પરમાત્માને પ્રશ્ન પૂછે. પરમાત્મા આ બધી વાતો જ્યારે રજૂઆત કરતા હોય ત્યારે ગણધર ભગવંતોને એમ થાય કે ખરેખર મૂળભૂત તત્વ શું છે? અને એ પરમાત્માને પ્રશ્ન થાય કે ભૈવમ કિમ તત્તમ, આ જગતમાં તત્વ શું છે? અને પરમાત્મા ત્રિપદી દ્વારા એમને જવાબ આપે કે આ જગતની અંદર મુખ્યતયા 3 શબ્દ સમજવાના છે, મુખ્યતયા 3 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કયા તત્વ? ઉપનૈવા, વિગમૈવા અને ધ્રુવૈવા. આ 3 શબ્દનું જ પરમાત્મા માત્ર ગણધર ભગવાનને દાન આપે. શ્રુત જ્ઞાનનું દાન. પરમાત્મા પોતાના જીવનમાં સંસારમાં હોય ત્યારે પણ દાનેશ્વરી હોય, સંયમ જીવનમાં હોય ત્યારે પણ દાનેશ્વરી હોય, કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે પછી પણ દાન આપવાનું ચાલુ રાખે, પણ દાનના પ્રકાર બદલાયા કરે. પ્રભુજી સંસારમાં હોય ત્યારે બધાનું દારિદ્ર્ય દૂર થઈ જાય એ માટે સોના મોહરનું છૂટા હાથે દાન આપે, જેને આપણે વર્ષી દાન કહીએ છીએ. પ્રભુજી જ્યારે સંયમ જીવનમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે બધા જીવોને અભયદાન આપી દે કે મારા દ્વારા એક પણ જીવની હિંસા ન થાય, એ પ્રકારે હવે હું જીવન જીવવા માટે પ્રયત્ન કરું. અને હવે પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, અનંત જ્ઞાન પરમાત્માનું પ્રગટી ગયું. તો આ સંસારના જીવોને શ્રુત જ્ઞાનનું દાન આપવા દ્વારા, દેશના આપવા દ્વારા, પ્રતિબોધ કરવા દ્વારા આ જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થાય, આ જગતના જીવો સાચા અર્થમાં કલ્યાણને માર્ગે કઈ રીતે આગળ વધે, એ માટે 35 ગુણયુક્ત વાણી એ પરમાત્મા દેશનાની અંદર ફરમાવે. અને એ દેશનાની અંદર ગણધર ભગવાન બનવાને લાયક જીવો પ્રભુજીને આ પ્રશ્ન પૂછવા દ્વારા ત્રિપદીનું દાન મેળવી લે, શ્રુત જ્ઞાનનું દાન મેળવી લે. માત્ર 3 શબ્દ ઉપનૈવા, વિગમૈવા, ધ્રુવૈવા, આ 3 શબ્દનો બોધ થવા દ્વારા
એ ગણધર ભગવંતોની અંદર રહેલા જ્ઞાનનો એવો ઉઘાડ થાય કે ત્યાં ને ત્યાં ગણધર ભગવંત બધા જ દ્વાદશાંગીની રચના કરે. માત્ર 3 શબ્દ અને અફાટ જ્ઞાનનો દરિયો એમનો ખીલી ઉઠે. આપણને એવું થાય આ 3 શબ્દમાં એવું તો શું રહસ્ય ભરેલું હશે કે જેના દ્વારા જ્ઞાનનો મહાસાગર એમની અંદર ઉછળી આવે. અત્યારે આપણી જો વાત કરીએ તો ઘરની અંદર તિજોરીમાં ઘણા બધા સારા હીરા, માણેક, મોતી, દાગીના, પૈસા વગેરે આપણે મૂકતા હોઈએ. તિજોરી હોય ઘણી મોટી, પણ એની ચાવી કેટલી હોય પુણ્યશાળી? સાવ નાની. બરાબર છે? કોઈ ગમે એટલી તિજોરીને ફેરવવા માટે પ્રયત્ન કરે, ઊંચી નીચી કરે, એની અંદર રહેલા ઝવેરાત એને મળતા નથી. પરંતુ એક નાનકડી ચાવી જો તિજોરીમાં લગાડવામાં આવે ને ખાલી એને ફેરવવામાં આવે તો અંદર રહેલો સંપૂર્ણ ખજાનો એની સામે ખુલી જાય. એમ પરમાત્માએ પોતાના જ્ઞાન દશાની અંદર જોયું કે આ ગણધર ભગવાન બનવાની યોગ્ય જીવો જે છે પૂર્વના ભવોની અંદર એવી ઉત્કૃષ્ટ સાધના કરીને આવ્યા છે કે એમની અંદર ખરેખર જ્ઞાન રહેલું જ છે, પરંતુ એ જ્ઞાનનો ઉઘાડ નથી થતો. તો એ જ્ઞાનના ઉઘાડ માટેની ચાવી એ પરમાત્મા ફેરવી આપે 3 શબ્દ દ્વારા. પ્રેક્ટિકલ સ્વરૂપે કઈ મગજમાં ચાવી ઘુસાડીને ફેરવતા નથી, પરંતુ આ 3 શબ્દનું દાન આપવા દ્વારા પ્રભુજીએ જ્ઞાનનો ખજાનો ઉઘાડી આપે. અને ઉપનેયવા, વિગમેયવા, ધુવેયવા આ 3 શબ્દનું દાન ગણધર ભગવંતોને દ્વાદશાંગીની રચના થાય એટલો જબરજસ્ત જ્ઞાનનો ઉઘાડ થાય. સામાન્યથી આ 3 શબ્દનો જો અર્થ વિચારીએ તો ઉપનેયવા એટલે ઉત્પન્ન થવા લાયક વસ્તુઓ સમયે સમયે ઉત્પન્ન થયા કરે છે. એનાથી ગણધર ભગવાનના જ્ઞાનનો ઘણો બધો ઉઘાડ થાય, પણ છતાં હજી ઘણું દબાયેલું છે. બીજા નંબરે પરમાત્મા શબ્દ પ્રકાશે વિગમેયવા એટલે કે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે એનો અમુક કાળે નાશ પણ થાય છે. કોઈ વસ્તુ કાયમ ટકતી નથી. આનાથી પણ ગણધર ભગવંતોને ઘણું બધું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય, છતાં હજી કંઈક બાકી રહે છે એવું લાગ્યા કરે. અને પ્રભુજી ત્રીજો શબ્દ બોલે ધુવેયવા. ધુવેયવા એટલે સ્થિર રહેવું. જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે એ અમુક સમય સુધી સ્થિર રહે છે અને પછી એનો નાશ થાય છે. આ માત્ર 3 શબ્દના સામાન્ય અર્થ કીધા, પણ એમાંથી દ્વાદશાંગીની રચના થાય એ શબ્દ પાછળ રહસ્ય કેટલા બધા ભરેલા હશે. દ્વાદશાંગી એટલે 12 અંગ, દ્વાદશ અંગી એટલે 12 અંગ. તો એ 12 અંગની રચના, જેમાં આચારાંગ સૂત્ર, સમવાયાંગ સૂત્ર, સુયગડાંગ સૂત્ર, ભગવતીજી સૂત્ર, આવા બધા 12 અંગની ગણધર ભગવંતો રચના કરે. એમાં 12મું દ્રષ્ટિવાદ નામનું અંગ, જેની અંદર 14 પૂર્વ જેટલું વિશાળ જ્ઞાન સમાયેલું છે. અને એમાંથી થોડો ઘણો અંશ આજે પરંપરાએ આપણા સુધી પહોંચ્યો છે. પ્રભુજી જ્યારે વિદ્યમાન હતા ત્યારે કોઈ શાસ્ત્રો લખવાની કોઈ પરંપરા ચાલતી નહોતી. એ વખતના શ્રાવકો, શ્રાવિકાઓ, સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો એવા વિચક્ષણ બુદ્ધિવાળા હતા કે પ્રભુજીની જે દેશના ચાલે એને પોતે ધારી લે, એની યાદ શક્તિ એટલી પાવરફુલ હતી કે મોઢે મોઢે જ બધું યાદ રહી જાય. ગણધર ભગવંતો એ દ્વાદશાંગીની રચના કરી. એ રચના કરી એટલે કોઈ લખાણ નથી કર્યું, પણ એ સૂત્રો ઓટોમેટિક રચાયા અને ગણધર ભગવંતોએ પોતાના શિષ્ય પરિવારને આ બધું જ્ઞાન મોઢે મોઢે આપ્યું. એટલે એ વખતે કોઈ શાસ્ત્રો લખાયા નથી, લિપિબદ્ધ થયા નથી. એ પરંપરા આગળ ચાલતા ચાલતા લગભગ 1000 વર્ષ સુધી ચાલી. પ્રભુજીના નિર્વાણ પછી 1000 વર્ષ સુધી મોઢે મોઢે જ્ઞાન આપવાની પરંપરાઓ ચાલી. અને 1000 વર્ષના સમયગાળા પસાર થયા પછી, એટલે લગભગ 993 વર્ષ, 980 વર્ષની આસપાસ દેવર્ધી ગણિત ક્ષમાશ્રમણ નામના જે આચાર્ય ભગવંત થયા, એમને વિચાર્યું કે પરમાત્માના નિર્વાણને હજી 1000 વર્ષનો સમયગાળો પરિપૂર્ણ થયો છે, પણ પ્રભુજી દ્વારા અપાયેલું જ્ઞાન
ગણધર ભગવંતો દ્વારા રચાયેલું જ્ઞાન દ્વાદશાંગી અને એમાં પણ 14 પૂર્વ જેટલું વિશાળ જ્ઞાન એ કાળક્રમે નષ્ટ થતું થતું આપણી યાદ શક્તિ ઓછી થતા થતા એ બધું જ્ઞાન લુપ્ત થતું ગયું, નાશ પામતું ગયું. તો 14 પૂર્વમાંથી 1 પૂર્વ જેટલું જ જ્ઞાન અત્યારે વિદ્યમાન રહ્યું છે. એટલે કે દેવર્તી ગણિત ક્ષમાશ્રમણના સમયની અંદર 13 પૂર્વ જેટલું જ્ઞાન વિલુપ્ત થઈ ગયું અને 1 પૂર્વ જેટલું જ બાકી રહ્યું. તો એ વખતે એમને વિચાર કર્યો કે હવે પછીનો સમય હજી ખરાબ આવશે, આટલું જ્ઞાન પણ વિસરાતું જશે, તો એનો ઉપાય શું? અને એ વખતે એમને લાગ્યું કે અત્યારે જેટલા પણ ભારતભરમાં જેટલા પણ આચાર્ય ભગવંતો વિદ્યમાન હોય બધાને એક સ્થાને ભેગા કરવામાં આવે અને જેમને જેટલું જ્ઞાન યાદ હોય એ બધું લિપિબદ્ધ કરવામાં આવે તો ભવિષ્યની પેઢીને આ સમ્યક જ્ઞાનનો વારસો સરસ રીતે મળી શકે. અને એ વખતે 13 વર્ષ સુધી 500 આચાર્ય ભગવંતોએ ભેગા થઈ અને લહિયાઓ પાસે, એ વખતે આજની જેમ કાગળ પેન કોમ્પ્યુટરના જમાના નહોતા, કાગળ જ ઉપલબ્ધ નહોતા, એટલે તાડપત્રીઓ લાવીને તાડના ઝાડના પાન લાવીને લેખન સહાયથી એટલે કે કલમથી સહીમાં કલમ બોલવાની, અક્ષર લખવાના, 1 કે 2 અક્ષર લખાયો, સહી સુકાઈ જાય, પાછી કલમ બોલવાની, પાછું લખવાનું, એમ કરતા કરતા 13 વર્ષ સુધી આ લખાણ ચાલુ રહ્યું. લગભગ 1 કરોડ ગ્રંથોની રચના થઈ અને ત્યાર પછી એ બધું જ્ઞાન પરંપરાએ આ રીતે લખાણમાં આગળ વધ્યું અને એ પરંપરા આગળ ચાલતા આજે આપણા સુધી આ બધું જ્ઞાન પહોંચ્યું છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એક જ છે કે આ પ્રભુ દ્વારા પ્રરૂપિત થયેલું જ્ઞાન, ગણધર ભગવંતો દ્વારા ગુંફિત થયેલું જ્ઞાન અને પૂર્વના ગુરુ ભગવંતો દ્વારા એ જ્ઞાન ઉપર પોતાની સમજણ શક્તિ અનુસાર જે પણ અલગ અલગ રચનાઓ થઈ, મુખ્ય આગમ ગ્રંથો, એનાથી ઉપાંગ સૂત્રો રચાયા, એમાંથી સૂત્ર, છેદ સૂત્ર, ચુલિકા સૂત્ર, આવશ્યક સૂત્ર, મૂળ સૂત્ર વગેરે અલગ અલગ ગ્રંથોની રચના થઈ, ભાષ્ય, ચોણી, નિર્યુક્તિ, ટીકા વગેરે ગ્રંથોની રચના થઈ અને એ બધી રચનાઓ પરંપરાએ આગળ વધતા આજે આપણા સુધી પહોંચી છે. એટલે મનમાં એવી કોઈ શંકા રાખવાની જરૂર નથી કે આ તો બધું હમણાં નજીકમાં થયેલા 100-200 વર્ષ પહેલા થયેલા કોઈ ગુરુ ભગવંતે લખેલું છે એટલે આ બધું ખોટું હોઈ શકે. અત્યારે ક્યાં એમને કેવળ જ્ઞાન હતું? કેવળ જ્ઞાન પ્રભુ મહાવીર હતા ત્યારે જ હતું. તો આવી વાત મનમાં જો હોય તો એ શંકાનું નિવારણ કરવાની જરૂર છે પુણ્યશાળી, કે આ પરંપરા પ્રભુજીથી ચાલી આવી છે અને પરમાત્માથી જે પરંપરા આગળ વધતી આવી એની અંદર દરેકના પોતાના મતિ અનુસાર અલગ અલગ અર્થો પણ નિષ્પન્ન થતા ગયા અને એના કારણે આજે કદાચ અલગ અલગ ઘણા સંપ્રદાયો આપણને જૈન શાસનની અંદર જોવા મળે છે. કોઈ વાંધો નથી, કોઈ સંપ્રદાય ખોટો છે, ખરાબ છે એવું કહેવાની જરૂર નથી. જી કેનલભાઈ. જૈનેન્દ્ર, સોરી હિતેશભાઈ ટુ ડિસ્ટ્રેક્ટ. થોડાક મેસેજીસ મેમ્બર્સના આવ્યા છે ચેટમાં કે વોલ્યુમ થોડુંક લો છે, તો જો બની શકે તો થોડુંક માઇકનું એડજસ્ટમેન્ટ થઈ શકે કે થોડુંક લાઉડ. જી ચોક્કસ થઈ શકે તો થેન્ક યુ. હેલો, ટેસ્ટિંગ. યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. તો આપણી મૂળ વાત હતી કે અત્યારે જે પણ અલગ અલગ સંપ્રદાય, અલગ અલગ સમુદાય જે પણ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, અંતે તો આ બધા જ સંપ્રદાય અને સમુદાયનું અંતિમ લક્ષ્ય જો મોક્ષનું હોય તો એક પણ સંપ્રદાય ખોટો નથી, એક પણ સમુદાય ખોટો નથી. જેમ કે તમે પાલીતાણા વિચારો, ગિરનાર વિચારો, સમિત શિખર વિચારો, કોઈ પણ તીર્થની યાત્રાનું વિચારો, કોઈ પણ પર્વતની ટોચ ઉપર પહોંચવા માટે એક જ માર્ગ હોય એ જરૂરી નથી. ઘણા બધા એના અલગ અલગ માર્ગ હોઈ શકે, તળેટી બધાની અલગ અલગ હોઈ શકે, ટોચ બધાની એક જ હશે. અને કોઈ પણ માર્ગે આગળ વધો, જેમ જેમ તમે પુરુષાર્થ કરતા આગળ વધતા જશો, એક વખત એવો આવશે કે આપણે ટોચ ઉપર પહોંચી જઈશું અને આપણા ટાર્ગેટને એચીવ કરી શકીશું. તો અત્યારે
ઘણા બધા અલગ અલગ સમુદાય, ઘણા બધા અલગ અલગ સંપ્રદાય આપણને જોવા મળે છે. એમાં ક્યાંય આપણે વ્યામોહમાં પડવાની જરૂર નથી, કોઈ જગ્યાએ ખેંચતાણ કરવાની જરૂર નથી. આખરે ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે એ સમજવાની જરૂર છે. જે ક્રિયા કરતા કરતા રાગ અને દ્વેષની પરિણતિ ઓછી થાય એ ધર્મ, અને જે ક્રિયા કરતા કરતા રાગ અને દ્વેષની પરિણતિ વધતી જાય એ અધર્મ. પ્રભુજીએ જે નવ તત્વની પ્રરૂપણા કરી એમાં ક્યાંય એવું કીધું નથી કે આ સંપ્રદાય ભવિષ્યમાં સાચો થશે, આ સંપ્રદાય ખોટો છે, આ સમુદાય સાચો, આ સમુદાય ખોટો. ક્યાંય એવી પ્રરૂપણા કરી નથી. પ્રભુજીએ નવ તત્વ આપણી સામે મૂકી દીધા. 6 દ્રવ્ય 14 રાજલોકમાં કઈ રીતે રહેલા છે એની પ્રરૂપણા પરમાત્માએ કરી દીધી. અને પરમાત્માએ એક જ કીધું, આ બધું જ્ઞાન તમે જેમ જેમ પ્રગટ કરતા જશો, પ્રાપ્ત કરતા જશો, અને તમારા રાગ દ્વેષની પરિણતિ જેમ જેમ ઓછી થતી જશે, તેમ તેમ તમે મોક્ષ માર્ગ તરફ આગળ વધતા જશો. અને એક વખત એવો આવશે કે જ્યારે સંપૂર્ણતયા રાગ અને દ્વેષની પરિણતિમાંથી આત્મા મુક્ત થશે, એનું પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જશે. એટલે અત્યારે આપણે જે સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છે એમાં પણ ઘણા બધા અલગ અલગ પુણ્યશાળીઓ જોડાયા છે. કોઈ પણ રીતે આપણે તો અંતે આપણા આત્માને પરમાત્મા સ્વરૂપ અર્પણ કરવું છે, અને એના માટે સમ્યક પુરુષાર્થ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો પ્રભુજીએ જે નવ તત્વની પ્રરૂપણા આપણી સામે કરી, જીવ અજીવ, પુણ્ય પાપ, આશ્રવ સંવર, નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ, આ નવ તત્વને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી અને આપણે આપણા સ્વાધ્યાયમાં આગળ વધવાનું છે. મોક્ષ મેળવવો છે. અંતિમ ગોલ આપણો મોક્ષ છે, પરંતુ એ મેળવાય કેવી રીતે, એના માટે આ પૂર્વ ભૂમિકા એક સરસ મજાની તૈયાર કરવામાં આવી. આમ તો આ સમય ઘણો બધો મર્યાદિત છે, એટલે 9 તત્વોનું ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન સાંભળવું કે સમજવું, એના માટે ઘણો બધો સમય આપણે આપવો પડે. પરંતુ આજે આપણે મેઇન ફોકસ કરવું છે કે આપણા આત્મા ઉપર જે પણ કર્મ ચોંટી ગયા છે એ કર્મને તોડવા કઈ રીતે. જ્યાં સુધી આત્મા કર્મના બંધનોમાંથી મુક્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી એનું પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ શકવાનું નથી. અને એ આત્મા અનાદિકાળથી આ સમજણ નહીં હોવાના કારણે અનેક પ્રકારની મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક કર્મ બંધન સતત કરતો આવ્યો છે. આવા ભવ આપણને બહુ જ ઓછા મળ્યા છે કે જેમાં કર્મ બંધાય કઈ રીતે, કર્મ છૂટે કઈ રીતે, એની સમજણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ હોય. અને સમજણ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ એ કર્મને તોડવાનો આપણો સમ્યક પુરુષાર્થ કેટલો રહ્યો છે, કેવી રીતે આપણે એ કર્મના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ, એ સમજણ આપવી હજી કદાચ સહેલી છે, પરંતુ એ સમજણ આવ્યા પછી એના પ્રમાણેનો પુરુષાર્થ કરવો, મહેનત કરવી અને આત્માના કર્મના બંધનોમાંથી મુક્ત કરવા બહુ જ દુષ્કર કાર્ય છે. દુષ્કરમાં દુષ્કર છે. અને એ માટે પ્રભુજીએ 12 પ્રકારના માર્ગ આપણી સામે મૂકી દીધા, જેને નિર્જરા તત્વ કહેવામાં આવે છે. આપણે અત્યારે જીવ અજીવ, પુણ્ય પાપ, આશ્રવ સંવર, બંધની વાત હમણાં ખાલી સામાન્યથી સમજ્યા, એને ડિટેલમાં જતા નથી. પરંતુ મુખ્ય જે નિર્જરા દ્વારા આપણને મોક્ષ મળવાનો છે એ નિર્જરા તત્વ ઉપર અત્યારે આપણે ફોકસ કરવાનું છે. તો એના માટે 12 પ્રકારના અલગ અલગ માર્ગ પરમાત્માએ બતાવ્યા. એના માટે નાણમી સૂત્રમાં 2 ગાથા મૂકવામાં આવી છે. અણસણ મૂણો અરિયા વિત્તિ સંખે વણમ રસચ્ચાઓ કાય કિલેશો સંલીણ યાય બજ્જો તવો હોય પાય ચિત્તમ વિણો વેયાવચ્ચમ તહેવ સજ્જાઓ ઝાણમ ઉસગોવીય અભિંતરો તવો હોય. આ 2 ગાથા એ નિર્જરા તત્વને અનુલક્ષીને મૂકવામાં આવી છે. નિર્જરા તત્વ, સૌથી પહેલા તો નિર્જરા શબ્દ એટલે શું? આત્મા ઉપરથી કર્મનું નિર્જરવું, એટલે કર્મનું છૂટા પડવું, એને નિર્જરા તત્વ કહેવામાં આવે છે.
આપણે જે પણ મન વચન કાયાના યોગમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એની અંદર કર્મના બંધ સતત ચાલુ છે. પછી એ કર્મબંધ શુભ પણ હોઈ શકે અને અશુભ પણ હોઈ શકે. જે પણ મન વચન કાયાની સારી પ્રવૃત્તિ એના દ્વારા શુભ કર્મ ઉપાર્જન થાય, જે પુણ્ય તત્વમાં ફેરવાઈ જાય. જે પણ મન વચન કાયાના અશુભ યોગો એનાથી અશુભ કર્મ બંધાય, જે પાપમાં પરિવર્તન પામે. પાપ તત્વ ઉદયમાં આવે, દુઃખની અનુભૂતિ કરાવે. પુણ્ય તત્વ ઉદયમાં આવે, સુખની અનુભૂતિ કરાવે. પણ આખરે તો આ શુભ અને અશુભ બંને કર્મ છે. આપણે શુભ અને અશુભમાંથી મુક્ત થઈને શુદ્ધમાં પહોંચવાનું છે. આત્માના શુદ્ધત્વને પ્રગટ કરવાનું છે અને એના માટે આપણે બધા પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે જે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ ને એ પણ કર્મની નિર્જરાનો એક પ્રકાર છે. તો હવે આપણે જે બે ગાથા બોલ્યા એમાંથી એક એક શબ્દને બાયફર્કેટ કરીને એના માટે શું સમજણ આપવામાં આવી છે એનો વિચાર કરીએ પુણ્યશાળી. સૌથી પહેલી ગાથા અણસણ મૂણો અરિયા વિત્તી સંખ્યવણમ રસચ્ચાવો. એટલે કે અણસણ સૌથી પહેલા નંબરનું નિર્જરા તત્વનું આ પહેલો વિભાગ અણસણ. બીજા નંબરે ઉણોદરી. ત્રીજા નંબરે વૃત્તિ સંક્ષેપ. ચોથા નંબરે રસ ત્યાગ. પાંચમા નંબરે કાયાનો ક્લેશ અને છઠ્ઠા નંબરે સંલીનતા. હવે આ જે 6 નંબર આપવામાં આવ્યા એ 6 તત્વની વિચારણા જો કરવામાં આવે તો એને આપણે બધા તપ ધર્મના પ્રકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તપ ધર્મનો બાહ્ય પ્રકાર, જેને બાહ્ય તપ કહેવામાં આવે, એ તપના 6 પ્રકાર અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા, જે નિર્જરા તત્વનું મુખ્ય 6 વિભાગ છે. અને ત્યારબાદના જે 6 વિભાગ છે, પાયચિત્તમ વિણવ વ્યાવચમ તહેવ સજ્જાઓ. પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વ્યાવચ, સ્વાધ્યાય, જાણમ એટલે કે ધ્યાન અને કૌશલ. આ 6 એ પણ તપ ધર્મના જ પ્રકાર છે, પરંતુ એને આભ્યંતર તપની અંદર મૂકવામાં આવ્યા. તો 12 પ્રકાર જે નિર્જરા તત્વના બતાવવામાં આવ્યા એ મુખ્યતયા તપ ધર્મને અનુલક્ષીને બતાવવામાં આવ્યા. એ તપ ધર્મમાં 6 બાહ્ય તપ અને 6 આભ્યંતર તપ, આ 2 વિભાગ પાડી દેવામાં આવ્યા. અને બાહ્ય તપની સૌથી પહેલા જો આપણે વિચારણા કરીએ તો એ બાહ્ય તપ દ્વારા આભ્યંતર તપમાં પ્રવેશ કરવાનો છે અને એના દ્વારા વધુ ને વધુ કર્મ આપણા કઈ રીતે તૂટે એની વિચારણા કરવાની છે. તો બાહ્ય તપમાં સૌથી પહેલા નંબરે અણસણ શબ્દ જે મૂકવામાં આવ્યો, જેનાથી હું અને તમે લગભગ બધા જૈન સમાજનો દરેક વ્યક્તિ પરિચિત હશે. કદાચ અણસણ શબ્દથી પરિચિત નહીં હોય, પણ ઉપવાસ, આંબેલ, એકાશણું, બેસણું, નવકારસી, ચોવિયાર, આ બધા શબ્દથી લગભગ આખો જૈન સમાજ પરિચિત હશે. આ બધા શબ્દો જેટલા પણ અત્યારે બોલાયા એ બધા જ અણસણ નામના પહેલા નંબરના તપની અંદર આવી જાય. હવે નજીકના સમયમાં પર્યુષણ મહાપર્વ આવી રહ્યા છે. ઘણા બધા પુણ્યવાન પર્યુષણ મહાપર્વને અનુલક્ષી અને તપ ધર્મમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે. કોઈ પર્યુષણ મહાપર્વની અંદર અઠ્ઠમ તપની આરાધના કરે, કોઈ 28 તપની આરાધના કરે, તો કોઈ 16 ભત્તા પણ કરે, કોઈ માસક શમન પણ કરે, કોઈ સિદ્ધિ તપ પણ કરે. એમ અલગ અલગ પ્રકારે ઘણા બધા તપ આપણે બધા કરતા હોઈએ છીએ. આ બધો જ બાહ્ય તપ જે અત્યારે આપણે કરીએ છીએ, ઉપવાસથી લઈને જે પણ માસક શમન વગેરે, એ બધો જ તપ અણસણ તપની અંદર આવે. પણ અણસણ શબ્દના પણ 2 અર્થ અહીંયા શાસ્ત્રકાર ભગવંતો બતાવી રહ્યા છે. ઈત્વર કથિત અણસણ અને યાવત કથિત અણસણ. એટલે કે અમુક સમય પૂરતું ખાવા પીવાની બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, એને ઈત્વર કથિત અણસણ કહેવામાં આવે. અને આ જીવન સુધી બધા જ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો, એને યાવત કથિક અણસણ કહેવામાં આવે છે, જેને સંથારા શબ્દથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજે ઘણા પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો, મહાસતીજીઓ
પૂજ્ય સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો વગેરે ઘણા બધા અણસણ સ્વીકારતા હોય છે, જેને સંથારા શબ્દ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એમને એમ લાગે કે હવે જીવનનો અંત સમય નજીક છે, હવે મારે બસ પરલોક ગમન કરવાનો અવસર આવી ગયો છે. ક્યાંક ઉંમરના કારણે એવું લાગે, ક્યાંક શારીરિક અવસ્થા એવી ખરાબ થઈ જાય, કોઈ રોગ વગેરે એવા આવી ગયા હોય એના કારણે એવું લાગે. ત્યારે અંત સમયે પોતે આ જીવનને માટે ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરી અને અણસણ સ્વીકારી લે, સંથારો સ્વીકારી લે અને એમને એમ પોતાનું જીવન પોતાના આત્મ સ્વભાવની અંદર કેન્દ્રિત કરી અને મળેલો આ માનવભવ એનું આયુષ્ય પરિપૂર્ણ થાય. તો અણસણ બે પ્રકારે બતાવવામાં આવ્યું, યાવત કથિક અને ઈત્વર કથિક. હવે હમણાં આપણે યાવત કથિક એટલે આ જીવન અણસણની વાત હમણાં કદાચ આપણે નથી સમજતા, હમણાં નથી વિચારતા, કારણ કે હજી આપણી એ અવસ્થા આવી નથી. પરંતુ ઈત્વર કથિક અણસણ જે કર્મ નિર્જરાનું બહુ જ અમોઘ સાધન છે અને જેના દ્વારા આત્માની વિશુદ્ધિ ઘણા વિશેષ પ્રકારે થાય છે, એની આપણે જો વાત કરીએ તો ઉપવાસ. એમાં પણ 24 ઉપવાસ, એટલે પાણી પણ વાપરવાનું નહીં. એટલે એમાં 4 પ્રકારનો આહારનો ત્યાગ થાય. 24 શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? તિવિહાર શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? તો એના માટે પણ આ અણસણની અંદર જ જ્ઞાની મહાપુરુષો વ્યાખ્યા મૂકે છે કે આહારના 4 પ્રકાર છે. આહારને અશન કહેવાય. એના 4 પ્રકાર: અસણમ, પાણમ, ખાઈમમ અને સાઈમમ. આ 4 પ્રકારના આહારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ એને ચૌવિહાર કહેવામાં આવે. એમાંથી એક વસ્તુની છૂટ રાખીને 3 પ્રકારના આહારનો ત્યાગ એને તિવિહાર કહેવામાં આવે. તો એ 4 પ્રકાર અસણમ, પાણમ, ખાઈમમ, સાઈમમ શું છે એ પણ આપણને પ્રશ્ન થશે. તો અસણમ શબ્દથી આપણા ભૂખને દુઃખને સમાવી શકે, એટલે આપણી જે ક્ષુધા છે, ભૂખ છે, એને સમાવી શકે, એ ભૂખનું દુઃખ મટી જાય એવા જે દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યોને અસણમમાં લેવામાં આવ્યા. દાખલા તરીકે રોટલી, ભાત, પૂરી, મીઠાઈ, આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે પેટનું જે ભૂખ છે એને સમાવી દે, દબાવી દે. તો આ બધી વસ્તુને અસણમ એક પહેલા વિભાગની અંદર મૂકવામાં આવી. બીજા નંબરથી પાણમ એટલે પાણી, પીવા યોગ્ય પદાર્થો, એને બીજા વિભાગની અંદર મૂકવામાં આવ્યા. ત્રીજા નંબરની અંદર ખાઈમમ. ખાઈમમ એટલે ટાઈમ બિંગ, થોડોક સમય માટે આમ એવું લાગે કે હા મારું ભૂખનું દુઃખ દૂર થઈ ગયું, પણ થોડોક સમય, અડધો કલાક, કલાક વ્યતીત થાય તો પાછું ભૂખનું દુઃખ ઉપડી આવે. એની અંદર જે પદાર્થો આવે એમાં ફળ ફળાદી, જે ફ્રૂટ વગેરે આપણે ખાઈએ છીએ, પછી સૂકો મેવો, તો આ બધી વસ્તુ ખાઈમમમાં આવે. અને ચોથા નંબરનો વિભાગ સાઈમમ, જે સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ, જેને મોટે ભાગે ખાધા પછી મુખવાસ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરીએ, એલચી, લવિંગ, વરિયાળી, ધાણાદાળ વગેરે, તો આ બધી વસ્તુ સાઈમમમાં આવે. આ 4 વિભાગ શાસ્ત્રકાર ભગવંતો આપણને બતાવી રહ્યા છે: અસણમ, પાણમ, ખાઈમમ અને સાઈમમ. એમાં 4 પ્રકારના દ્રવ્યનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીને જે પુણ્યવાન આત્મા અણસણ નામનો તપ કરે છે એને 24 તપ કહેવામાં આવે છે. અને 4માંથી એક માત્ર પાણીની છૂટ રાખે, બાકીની બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરે, એને તિવિહાર કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારે અણસણના જે વિભાગ બતાવવામાં આવ્યા એની અંદર નાનામાં નાનું નવકારસીના પચખાણથી લઈ નવકારસી, પોરસી, સાઠપોરસી, પુરીમઢ, અવઢ, બિયાસણું, એકાશણું, નિવી, આયંબિલ અને ઉપવાસ સુધી એનો વિસ્તાર બતાવવામાં આવ્યો. અને એક ઉપવાસથી લઈ અને 30 દિવસના ઉપવાસ, 51 દિવસના ઉપવાસ, 68 દિવસના ઉપવાસ, 108 દિવસના ઉપવાસ, એમ અલગ અલગ વિસ્તાર એનો ઘણો બધો બતાવવામાં આવ્યો. તો આવા નાના મોટા તપ દ્વારા આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મની નિર્જરા કરવાની છે. તો ઘણા યંગસ્ટર્સ અત્યારે પ્રશ્ન કરે છે કે આત્મા ઉપર કર્મ ચોંટેલા છે તો આત્માને તપાવવાની જરૂર છે, શરીરને તપાવવાની શું જરૂર? ખોરાક તો શરીર લે છે, તો
તો શરીરને આટલું બધું કષ્ટ આપવાનું, શરીરને તપાવવાનું ભૂખ્યા રહીને, તો એના દ્વારા કર્મની નિર્જરા શું કામ કરવાની? એના કરતા સીધો આત્માને તપાવી દઈએ તો કર્મ નિર્જરી ન જાય. વાત વિચારવા લાયક છે. તો સામે અહીંયા જ્ઞાની મહાપુરુષો આપણને સમજાવી રહ્યા છે, માખણમાંથી ઘી અલગ પાડવું છે. માખણને સીધું ચૂલા ઉપર મૂકી દેવામાં આવે કે માખણને તપેલીમાં મૂકીને તપેલીને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે ઘી મળે? આપણને બધાને ખબર છે આ વાત, કે માખણને સીધું જો અગ્નિની અંદર હોમી દેવામાં આવે તો એમાંથી ઘી મળતું નથી, ઘી છૂટું પડતું નથી, પણ માખણ બળી જાય છે. પરંતુ એ જ માખણને જો તપેલીની અંદર મૂકવામાં આવે અને તપેલીને ચૂલા ઉપર મૂકીને તપાવવામાં આવે તો તપેલી પણ તપે, અંદર રહેલું માખણ પણ તપે અને એમાંથી ઘી છૂટું પડીને આપણને મળે. એમ આત્માનું શુદ્ધત્વ પ્રગટ કરવું છે, આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપ સુધી પહોંચાડવો છે. તો આત્મા અત્યારે કર્મના મેલથી મલિન થયેલો છે, તો એને શુદ્ધ કરવો કઈ રીતે? તો આત્મા જે શરીરમાં રહેલો છે એ શરીરને જો તપાવવામાં આવે તો એના દ્વારા આત્મ પ્રદેશો પણ તપે અને એના દ્વારા આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મની નિર્જરા થાય, કર્મ છૂટા પડતા જાય. અને જેમ જેમ ચોંટેલા કર્મ છૂટા પડતા જાય એમ એમ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થતું જાય. અને એક વખત એવો આવે કે એના દ્વારા આત્માનું સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જતું હોય છે. આ વાત ખાલી દર્શાવી એટલું નહીં પુણ્યશાળી, આપણને આ વાત બતાવી દીધી એનાથી પૂરું નથી થતું. પરંતુ 24 તીર્થંકર ભગવંતમાંથી કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવંતનું જીવન ચરિત્ર તમે વાંચો, સાંભળો, તો એની અંદર આ જ વાત મૂકવામાં આવી છે કે દરેક તીર્થંકર ભગવંતે પોતાના કર્મને તોડવા માટે, ખપાવવા માટે આ જ તપ ધર્મનો પુરુષાર્થ પરમાત્માએ પોતે પણ કર્યો છે. એટલે એમને ખાલી આપણા માટે વાત કરી દીધી એટલું નથી, પણ દરેક તીર્થંકર ભગવંતે પોતે આવી ઉત્તમ તપશ્ચર્યાઓ કરી છે અને એના દ્વારા કર્મને તોડ્યા છે, કર્મને ખપાવ્યા છે. પ્રથમ તીર્થપતિ ઋષભદેવ પરમાત્માનું જો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એમના જીવન ચરિત્રમાં એમ લખવામાં આવ્યું કે ઋષભદેવ ભગવાને જ્યારે સંયમ જીવન અંગીકાર કર્યું ત્યારે 2 દિવસના ઉપવાસના પચખાણ પ્રભુજીએ ગ્રહણ કર્યા હતા. ફાગણ વદ 8મ પરમાત્માનો દીક્ષા કલ્યાણકનો દિવસ, અને એ ફાગણ વદ 8મે પ્રભુજીએ દીક્ષા લેવી હતી એટલા માટે એના આગલા દિવસે ફાગણ વદ 7મના દિવસે પરમાત્માએ છઠનું પચખાણ કર્યું. છઠ એટલે 2 ઉપવાસ. આ શબ્દથી લગભગ આપણે બધા પરિચિત હોઈશું. 2 ઉપવાસને છઠ કહેવાય, 3 ઉપવાસને અઠ્ઠમ કહેવાય, 8 ઉપવાસને અઠ્ઠાઈ કહીએ છીએ, 16 ઉપવાસને 16 કહીએ, 30 ઉપવાસને માસક સમણ કહીએ. તો પ્રભુજીએ છઠનું પચખાણ લીધું, 8મના દિવસે દીક્ષા લીધી, 9મના દિવસે પ્રભુજી પારણા માટે ગયા. પરંતુ આપણને બધાને ખબર છે કે પરમાત્માને પારણા માટે નિર્દોષ ભિક્ષા જે મળવી જોઈએ, નિર્દોષ ગોચરી એમને જે મળવી જોઈએ એ મળી ન શકી. એમનું અંતરાય કર્મ ઉદયમાં હતું અને એના કારણે પ્રભુજીએ એ દિવસે પણ પાછો ઉપવાસ કરી લીધો. પરમાત્મા કોઈ પણ હોય, ચાહે ઋષભદેવ પરમાત્મા, ચાહે મહાવીર સ્વામી ભગવાન, કોઈ પણ હોય, દરેક તીર્થંકર ભગવંતના ઉપવાસ 24 ઉપવાસ જ હોય. ઉપવાસમાં પાણી પણ પ્રભુજી ક્યારે પણ વાપરે નહીં. તો આ રીતે ઋષભદેવ ભગવાને 2 દિવસનું પચખાણ લીધું, 3જે દિવસે એમને ગોચરી મળી નહીં, ઉપવાસ થયો. 4થે દિવસે ગયા, ગોચરી ન મળી, ઉપવાસ થયો. આ વાત, આ ઇતિહાસ, આ એક્ઝામ્પલ પ્રાય કરીને આપણા ઘણા બધા સ્વાધ્યાયીને ખબર હશે કે એ ઋષભદેવ પ્રભુજીનો જે શાસનકાળ હતો એ વખતે દીક્ષા ધર્મ શું કહેવાય, સાધુ જીવન કોને કહેવાય, એ કોઈને ખબર જ નહોતી. અને એટલા માટે પ્રભુજીને જે નિર્દોષ આહાર જોઈતો હતો એ કોઈ આપતું નહોતું. જેના પણ દરવાજે પ્રભુજી જઈને ધર્મલાભ કહીને ઉભા રહે, એના દરવાજેથી બધાને એમ થાય કે આ તો આપણા રાજા મહારાજા, અને આ બધા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છે તો કદાચ એમને વસ્ત્ર જોઈતા હશે, લાવ એમને હું વસ્ત્ર અર્પણ કરું. કોઈએ વસ્ત્ર આપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, પ્રભુજીને એનો ખપ નહોતો, પ્રભુજી પાછા વળ્યા. બીજા દિવસે બીજાના દ્વારે જઈને ઉભા,
એને એમ થયું કે રાજાના ગળામાં કોઈ હાર નથી, માથે મુગટ નથી, લાવ હું એને આભૂષણ આપું. પ્રભુજીને એને પણ ખપ નહોતો. પરમાત્મા પાછા વળ્યા. કોઈકે પગમાં પહેરવાની પાવડી આપી, કોઈકે હાથી ઘોડા રથ વગેરે અર્પણ કર્યા, કોઈકે પોતાની દીકરી આપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રયત્નો થતા રહ્યા. પ્રભુજીએ એક પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરી નહીં, કારણ કે પરમાત્માને જેનો ખપ હતો એનું કોઈ પૂછતું નહોતું, અને બધા જે આપતા હતા એનું પરમાત્માને ખપ નહોતો. આમ કરતા 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 ઋષભદેવ પ્રભુજીને 400 દિવસના ઉપવાસ થયા. 400 દિવસના ચોવીહારા ઉપવાસ. 400 દિવસ સુધી મોઢામાં પાણીનું ટીપું પણ ગયું નથી. અને 400 દિવસના અંતે શ્રેયાંશ કુમારને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું. એને ખબર પડી કે સાધુ જીવનની જીવનચર્યા શું હોય અને એમને શેનો ખપ હોય. અને એ પોતાના જ્ઞાનમાં આવવાના કારણે શ્રેયાંશ કુમારે નિર્દોષ એવા ઇક્ષુરસ પરમાત્માને વોરાવ્યા અને પ્રભુજીને પારણું થયું. આપણો મૂળભૂત મુદ્દો હતો તપધર્મ. ઋષભદેવ પરમાત્માએ દીક્ષા લીધીને પહેલા જ દિવસથી 400 દિવસના ઉપવાસ થયા. એ પછી તો ઘણા બધા નાના મોટા અલગ અલગ તપ ઋષભદેવ પરમાત્માએ કર્યા. 1000 વર્ષની સાધના કર્યા પછી ઋષભદેવ પરમાત્માને કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. આ વાત આપણને એટલો બોધ આપી જાય છે કે પરમાત્મા જેવા પરમાત્મા જે જન્મ પહેલા જાણતા હતા કે મારે આ જ ભવમાં મોક્ષે જવાનું છે, એવા તીર્થંકર ભગવંતોને પણ પોતાના કર્મ તોડવા માટે, પોતાના કર્મને નિર્જરવા માટે તપ ધર્મના સહારે જવું પડે છે. આપણે જો ઘરે બેઠા એમ માનતા હોઈએ કે આરામથી ખાઈ પીને જલસા કરતા કરતા બસ આત્મચિંતન કરીશું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે અને મોક્ષે પહોંચી જઈશું, તો એમાં આપણે ક્યાંક થાપ ખાઈએ છીએ પુણ્યશાળી. તીર્થંકર ભગવંતો જન્મ પહેલા જાણતા હતા, માતાના ગર્ભની અંદર જાણતા હતા કે આ મારો અંતિમ ભવ છે, આ જ ભવે મારે મોક્ષે પહોંચી જ જવાનું છે. ધારત તો પોતે જન્મ લીધા પછી ઘણા બધા જલસા કર્યા હોત. દીક્ષા જીવન અંગીકાર કરવાની શું જરૂર હતી? આટલી બધી તપશ્ચર્યા કરવાની શું જરૂર હતી? આવું ઉઘાડા પગે જંગલોમાં ફરવું, દિવસ રાત ઠંડી ગરમી વરસાદ બધું સહન કરવું, આ બધી શું જરૂર હતી? છતાં પ્રભુજીએ પોતાના આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મને તોડવા માટે તપ ધર્મનો સહારો લીધો. અંતિમ તીર્થપતિ પ્રભુ મહાવીર, એમનું પણ જો જીવન ચરિત્ર આપણે સમજતા હોઈએ, વાંચ્યું હોઈએ, સાંભળ્યું હોઈએ, તો એની અંદર પણ આ જ વસ્તુ દર્શાવવામાં આવી. કલ્પસૂત્રકાર ભગવાન 14 પૂર્વધર ભદ્રબાહુ સ્વામી મહારાજા પરમાત્મા મહાવીર દેવનું જીવન ચરિત્ર આલેખન કરતા લખે છે કે પરમાત્મા મહાવીર દેવના આત્માએ 30મા વર્ષે જ્યારે દીક્ષા જીવન અંગીકાર કર્યું, એ પછી 12.5 વર્ષની સાધના પરમાત્માએ જે કરી એમાં ધ્યાનની તો ધૂણી દખાવી, પરંતુ એની સાથે સાથે તપ પણ એટલો બધો ઉત્કૃષ્ટ કર્યો. ઓછામાં ઓછા 2 દિવસ છઠના ઉપવાસથી લઈ વધુમાં વધુ 6 મહિના સુધીના ચોવ્યારા ઉપવાસ પરમાત્માના આત્માએ કર્યા. 12.5 વર્ષના સાધના કાળની અંદર માત્ર 349 દિવસ જ પરમાત્માએ આહાર પાણી ગ્રહણ કર્યા છે. વિચાર કરજો, 12.5 વર્ષની સાધનામાં માત્ર 349 દિવસ, એટલે 1 વર્ષ કરતા પણ ઓછો સમય, એટલો દિવસ જ આહાર પાણી, બાકીના બધા ચોવ્યારા ઉપવાસ. તો પરમાત્માના આત્માને આટલી બધી ઉત્કૃષ્ટ તપશ્ચર્યા કરવાની શું જરૂર પડી? ખબર હતી કે મારો અંતિમ ભવ છે, આ જ ભવમાં નિર્વાણ પામીને મોક્ષે પહોંચી જવાનું છે, છતાં પરમાત્મા પોતે તપ ધર્મના સહારે ગયા. એ જ વસ્તુ આપણને પણ બતાવે છે કે હે પુણ્યવાન, તારે પણ તપ દ્વારા તારા આત્માને તપાવવો પડશે, શરીરને તપાવવું પડશે, આહાર સંજ્ઞા ઉપર કાબુ પ્રાપ્ત કરવો પડશે. જો ખા 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 કર્યા કર્યો તો આહારની લોલુપતા એટલી બધી વધી જશે, એવા ખરાબ અને ચીકણા કર્મ ચોંટી જશે કે ભવિષ્યની અંદર મનુષ્ય ભવ તો આપણો જતો રહેશે,
ક્યાંક ચૌરિન્દ્રિય તેઇન્દ્રિય કે બેઇન્દ્રિયના ભાવમાં પણ આપણે પહોંચી જઈશું. અને એ ખાવાની લાલસા, આહાર સંજ્ઞાને તોડવા માટે પરમાત્માએ તપ ધર્મની પ્રરૂપણા કરી. અને જ્ઞાની મહાપુરુષો બહુ સરસ વાત કરે છે કે આપણા શરીરમાં 5 ઇન્દ્રિય છે. આપણે બધા પંચેન્દ્રિય કહેવાય. આપણા જૈન ધર્મને અનુસાર એકેન્દ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય જીવો હોય છે. એમાં આપણું ટોપ લેવલ આવે પંચેન્દ્રિય, અને એમાં પણ મનુષ્ય. પણ એની અંદર એક વાત એવી સરસ મૂકી દીધી કે 5 ઇન્દ્રિય બબ્બે મળી છે, વધારે મળી છે, છતાં બધાના કામ એક જ છે. આપણી શ્રોતેન્દ્રિય કાન આપણને 2 મળ્યા, પણ કામ શું એનું? સાંભળવાનું. કામ એક જ કરવાનું, કાનથી માત્ર સાંભળવાનું. આંખો 2 મળી, પણ કાર્ય શું એનું? તો કે જોવાનું. બસ, બીજું કોઈ કાર્ય નહીં, આંખો દ્વારા આપણે જોવાનું. નાકના પોયણા આપણા 2, પણ એનું કામ શું? તો કે સૂંઘવાનું. સ્પર્શેન્દ્રિય આખા શરીરમાં બધી જગ્યાએ, ચામડી જેને આપણે કહીએ છીએ, છતાં એનું કામ શું? તો કે સ્પર્શની અનુભૂતિ કરવાનું. જ્યારે રસનેન્દ્રિય, આપણી જીભ કેટલી છે? 1, અને એના કામ કેટલા? 2. વાદ અને સ્વાદ, આ 2 કામ જીભના છે. વાદ એટલે વધવું, બોલવું, અને સ્વાદ ખાવું, અનુભવ કરવો, ટેસ્ટ લેવો. બરાબર છે? જીભ 1, કામ 2, બાકી બધા 2 અને કામ એક જ છે. એટલે જીભ ઉપર જે પુણ્યશાળી કંટ્રોલ કરી શકે એ આખા જીવનને પોતે કંટ્રોલ કરી શકે. મનને પણ ભટકતું અટકાવવું હોય તો જીભને કંટ્રોલ કરતા આવડવો જોઈએ. જીભને કંટ્રોલ કરવો એટલે આહાર સંજ્ઞા ઉપર કાબુ પ્રાપ્ત કરવો. અને એ આહાર સંજ્ઞા ઉપર કાબુ મળે, કંટ્રોલ થાય, એના માટે તપ ધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે. કે બહુ જ લોલુપતા જે જીભની છે, જે અને તે ભક્ષ્ય કે અભક્ષ્ય ગમે એવું પેટમાં આરોગતા રહીએ છે, માત્ર એક આ 3-4 ઇંચની જીભના સ્વાદ ખાતર ગમે એવા અભક્ષ્ય પદાર્થો, ગમે એવા અનંતકાય પદાર્થો આપણે નાખતા રહીએ છીએ. એમાં કેવા ભયંકર પાપ કર્મ આપણે બાંધી બેસીએ છીએ. પેટમાં ગયા પછી કશી ખબર પડતી નથી કે આ કેરીનો રસ છે કે આ કડવું કારેલાનું શાક છે. એમાં કઈ બાયફર્કેશન થતું નથી. જે છે માત્ર આ 3 ઇંચની જીભ ઉપર જ છે. અંદર પહોંચ્યા પછી કોઈ ખોરાકનું કઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું નથી. ઉલટાનું અંદર ગયા પછી તો કેરીનો રસ હોય કે કારેલાનું શાક હોય, બધાનું મળ અને મૂત્રમાં વિસર્જન. એટલે જે છે માત્ર જીભને કંટ્રોલ કરવાનો છે. અને એ જીભ ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ એના માટે પરમાત્માએ તપ ધર્મ આપણને બતાવ્યો છે. કે દરેક જીવ 4 સંજ્ઞાના કારણે સંસારમાં હેરાન થાય છે. આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા. આ 4 સંજ્ઞા દરેક જીવને હોય છે. અને એના માટે જ પ્રભુજીએ 4 પ્રકારના ધર્મની પ્રરૂપણા કરી. દાન ધર્મ, શીલ ધર્મ, તપ ધર્મ અને ભાવ ધર્મ. આપણે એમાં બહુ ઊંડાણમાં નથી જવું. મેઇન ફોકસ કરવું છે આહાર સંજ્ઞા, એને તોડવા માટે તપ ધર્મ. અને એ તપ ધર્મ દ્વારા આત્મા એવો સરસ તપી જાય. એના શબ્દો પણ કેવા સરસ સરસ મૂક્યા પુણ્યશાળી. આખો દિવસ માટે આહાર અને પાણી એનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઉપવાસ. બરાબર છે પુણ્યશાળી? ઉપવાસ શબ્દનો અર્થ શું થાય? અત્યારે મેં અને તમે જીવનમાં કેટલાય ઉપવાસ કરી લીધા હશે. કેટલાય ઉપવાસના તપસ્વીને શાતાઓ પણ પૂછી હશે. ઉપવાસ શબ્દથી હું અને તમે બહુ જ પરિચિત છીએ. એનો અર્થ શું થાય? ઉપ શબ્દ, ઉપ એટલે સમીપમાં, નજીકમાં, અને વાસ એટલે રહેવું. ઉપ એટલે નજીકમાં અને વાસ એટલે રહેવું. નજીકમાં રહેવાનો શબ્દ છે ઉપવાસ. હવે એનો વિસ્તારથી વિચાર કરીએ તો કોની નજીકમાં રહેવું? આપણો બેડ હોય એની નજીકમાં રહેવું? આપણો સોફા સેટ હોય એની નજીકમાં રહેવું? શેની નજીકમાં રહેવું? આપણે બધા જ મોટે ભાગે ઉપવાસ કરીએ, છઠ કરીએ, અઠમ કરીએ, 8 ઉપવાસ કરીએ, 16 ઉપવાસ કરીએ. ખૂબ ખૂબ અંતઃકરણથી અનુમોદના કરું છું. હું કોઈને ક્રિટિસાઇઝ કરવા નથી માંગતો, પણ જે
તત્વ આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, તત્વથી આપણે કેટલા દૂર રહીએ છીએ એની વાત અત્યારે વિચાર કરીએ છીએ આપણે. તો ઉપવાસ શબ્દ એ આત્માની નજીક રહેવા માટેનો શબ્દ છે. ઉપવાસ કરો એટલે ખાવા પીવાની બધી પળોજણમાંથી મુક્તિ, અને એ મુક્તિ થઈ જાય એટલે નિહાર પણ ન થાય. આહાર નથી એટલે નિહાર પણ નથી, એટલે ઉપરથી ખોરાક કે પાણી જતા નથી એટલે નીચેથી મળમૂત્ર માટે વિસર્જન પણ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એટલે કેટલો બધો સમય આપણો દિવસનો બચી જાય, અને એ બચેલા સમયમાં કરવાનું શું? તો કે આત્મ સ્વરૂપનું ચિંતન, આત્મ સ્વભાવમાં લીનતા કરવાની, આત્માની નજીક જઈને રહેવાનું. ખાઈએ પીએ ને ત્યાર તો બહારના વ્યવહાર ઘણા બધા હોય, અને એ બહારના વ્યવહારની અંદર આત્માને આપણે ક્યાંય ભૂલી જઈએ છીએ, યાદ પણ નથી આવતો. તો હવે જ્યારે મેં ઉપવાસ કર્યો છે, આ બધી પળોજણમાંથી મુક્ત થયો છું, તો હું મારા આત્માની નજીકમાં પહોંચી જાઉં, બહારના બધા વ્યવહારોમાંથી હું મુક્ત થઈ જાઉં. આ પ્રમાણેનો જો ઉપવાસ થાય ને પુણ્યશાળી, તો એમ કહેવાય કે એક ઉપવાસ કેટલા કર્મની નિર્જરા કરાવી દે. આપણે ત્યાં બતાવવામાં આવ્યું જૈન શાસનની અંદર કે દર 15 દિવસે ઓછામાં ઓછો એક ઉપવાસ અવશ્ય કરવો જોઈએ. દર 15 દિવસે ઓછામાં ઓછો એક ઉપવાસ અવશ્ય કરવો જોઈએ. દર 4 મહિને ઓછામાં ઓછા 2 ઉપવાસ કરવા જોઈએ. આ હું ઓછામાં ઓછું બતાવું છું, વધારે તો જેની જેવી શક્તિ એ પ્રમાણે વધારે તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ, પણ મિનિમમ લેવલ 15 દિવસે એક ઉપવાસ, 4 મહિને 2 ઉપવાસ, અને 12 મહિને એટલે કે એક આખા વર્ષ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 3 ઉપવાસ દરેક વ્યક્તિએ કરવા જોઈએ. સાયન્ટિફિક દ્રષ્ટિએ વિચારણા કરીએ ને તો આપણે બીજી બધી રીતે ઘણા બધા પુરુષાર્થ કર્યા પછી, મહેનત કર્યા પછી, થાકી ગયા પછી રાત્રે જ્યારે સૂઈ જઈએ ત્યારે શરીરના બીજા બધા અંગને આરામ મળી જાય, ફ્રેશનેસ આવી જાય, પણ આપણી જે હોજરી છે, પેટ, જેને જે સ્વરૂપે તમે ઓળખો, પેટ કો, હોજરી કો, ઉદર કો, જે પણ કો, એને આરામ મળતો નથી. કારણ સાંજે પણ ખાધું હોય, રાત્રે પણ ખાધું હોય, આ બધું ખાવાની પાચનની જે ક્રિયા, ડાયજેસ્ટિંગની જે ક્રિયા, એ સતત શરીરમાં ચાલુ રહેતી હોય છે, અને એના કારણે આપણી હોજરીને બિલકુલ આરામ મળતો નથી હોતો. એટલે સાયન્સે પણ આ વસ્તુ પ્રૂવ કરી કે જેને બહુ જ ખાવાની લોલુપતા હોય, બહુ જ અક્રાંતિયા બનીને ખા કરતા હોય, એના આયુષ્ય પણ ઓછા થઈ જાય, એના શરીરમાં રોગો પણ વધારે થાય, કારણ કે પ્રોપર ડાયજેસ્ટિંગ ન થાય એટલે એના કારણે રિએક્શન જે આવે એટલે શરીરમાં રોગો પણ ઘણા થાય. એની સામે જે મર્યાદામાં ખાય છે, જે મર્યાદાપૂર્ણ જીવન જીવે છે, 15 દિવસે એક ઉપવાસ કરીને 24 કલાક માટે હોજરીને આરામ આપી દે છે, એના આયુષ્ય પણ લાંબા થાય અને એને શરીરમાં રોગ વગેરે પણ ઓછા આવે. તો આ જ વસ્તુ સાયન્સ જે અત્યારે તો સાયન્સે ઘણું બધું એની અંદર સંશોધન કર્યું છે. આ તો હું બહુ જૂની વાતો બોલું છું, બાકી અત્યારે તો રાત્રિ ભોજન ત્યાગ માટે બી સાયન્સ સપોર્ટ કરે છે કે તમે સુવાના 4-5 કલાક પહેલા ખાઈ લો તો તમારું ડાયજેસ્ટિંગ પ્રોપર થઈ જાય અને તમને બીજી કોઈ તકલીફ ન થાય. એનો મતલબ રાત્રે 10 કે 11 વાગે સૂતા હોઈએ તો છેલ્લે સાંજે 6 કે 7 વાગે ખાઈ લેવું જોઈએ. સાયન્સ એની ભાષામાં વાત કરે, આપણો ધર્મ આપણી ભાષામાં વાત કરે કે સનસેટની પહેલા તમે ખાઈ પી લો, સનસેટ પછી કાંઈ પણ ખાવા પીવાનું નહીં. તો ધર્મની દ્રષ્ટિએ તો લાભ છે જ રાત્રિ ભોજન ત્યાગ કર્યાનો. સોરી મિચ્છામી તમને મારે જરા ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યું હતું. તો રાત્રિ ભોજન કર્યાનો તો આપણને લાભ છે જ, પણ સાથે સાથે ફિઝિકલ બોડી પણ આપણી ખૂબ સરસ રીતે જળવાઈ રહે એવો સરસ લાભ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણો જે જૈન ધર્મ છે ને એમાં પણ જે તપ બતાવ્યો છે ને એ ફિઝિકલ અને સ્પિરિચ્યુઅલ બંને રીતે આપણને ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધારનાર છે.
અને છેલ્લું એક્સ્ટ્રીમ લેવલ જે આપણે અત્યારે વિચારણા કરીએ છીએ કે આત્માનું પરમાત્મા તરફ પ્રયાણ, એના માટેનું જે નિર્જરા તત્વ, આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મને તોડવા, કર્મને છોડવા, કર્મને ખપાવવા, એના માટેનો મેઇન માર્ગ, મુખ્ય માર્ગ, રાજમાર્ગ જો હોય તો એ તપ ધર્મ છે. અને એ તપ ધર્મ દ્વારા આપણે આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મને તોડવાના છે. તો હવે પર્યુષણ નજીકમાં આવી રહ્યા છે. ઘણા પુણ્યવાન પર્યુષણમાં ઉપવાસ વગેરે તપશ્ચર્યા કરે. અમે પણ ભારત દેશ છોડીને પર્યુષણ કરાવવા માટે જઈએ. પછી સવારનું અમારું 11 વાગે 12 વાગે પ્રવચન હોય, એ વખતે બધા પચખાણ લેવા માટે આવે. તો આમાં પણ સમજવું જોઈએ. સૌથી પહેલા તો સવારે ઉઠીએ તરત જ મનમાં પચખાણ ધારી લેવાનું. આવડતું હોય અને લઈ લઈએ જાતે પચખાણ તો સરસ, આત્મસાક્ષીએ પચખાણ લેવાનું કીધું જ છે. પણ ન આવડતું હોય તો મનમાં પચખાણ ધારી લેવાનું કે આજનો દિવસ હું ઉપવાસ કરીશ, આજનો દિવસ હું આંબેલ કરીશ, આજનો દિવસ એકાશનું કરીશ, જે પણ તમારી ભાવના હોય એ અનુસાર. પછી જ્યારે સંજોગો અનુકૂળ મળે, કોઈક જ્ઞાની ગુરુ ભગવંતનો યોગ થાય તો એમની પાસે પચખાણ લેવું જોઈએ. પરમાત્માના ફોટા સામે, પ્રતિમા સામે પણ પચખાણ લઈ શકાય. અથવા તો કોઈ ગુરુ ભગવંતનો યોગ નથી, દેવ તત્વનો યોગ નથી, ગુરુ તત્વનો યોગ નથી, તો જે કોઈ જ્ઞાની છે જેને પચખાણ આવડે છે એમની પાસે પચખાણ લઈ લેવું જોઈએ. અને પચખાણ લીધા પછી જ આપણે પાણી વગેરે જો વાપરવાનું હોય તો વાપરી શકાય. પચખાણ લીધા પહેલા પાણી પણ વપરાય નહીં કે કોઈ પણ ખોરાક વગેરે ખવાય નહીં. બરાબર છે પુણ્યશાળી? પણ પર્યુષણમાં એવું થતું હોય છે, અમે જ્યારે 10:30 વાગે પ્રવચન આપવા માટે બેસીએ, 11:30 12 વાગે પ્રવચન પૂરું થાય ત્યારે ઘણા બધા એમ કે અમને પચખાણ આપો. હવે 12 વાગે અમે જ્યારે પચખાણ આપીએ ત્યારે ઓલરેડી 9, 9:30, 10 વાગે ઘરેથી પાણી વાપરીને આવ્યા હોય. તો પાણી વાપરી લીધા પછી પચખાણ લેવાય નહીં. સૌથી પહેલું જ્યારે પાણી વાપરવાનું હોય એની પહેલા કમ્પલસરી જે તે તપશ્ચર્યાનું પચખાણ લેવું જરૂરી છે. પછી તમે એકાશનું કરવાના હોય, આંબિલ કરવાના હોય, ઉપવાસ કરવાના હોય, કોઈ પણ તપશ્ચર્યા કરવાની હોય, પહેલું પચખાણ લેવું જરૂરી છે. પછી જ પાણી વગેરે દ્રવ્ય વપરાય. અને એક વખત જે દ્રવ્ય વાપરી લીધા એના પછી બીજી વાર પચખાણ લેવાય નહીં. એટલે મેં સવારે ઉપવાસનું પચખાણ લીધું, પછી 9:30 વાગે પાણી વાપરી લીધું, પછી હું દેરાસર ઉપાશ્રયમાં આવ્યો અને ઉપાશ્રયમાં કોઈ ઉપવાસનું પચખાણ આપી રહ્યું છે તો એ વખતે હાથ જોડી અને ઉપવાસ નહીં. બરાબર છે પુણ્યશાળી? તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. આ તપ ધર્મની અંદર શુદ્ધિપૂર્વક આપણો તપ કેવી રીતે થાય એના માટે મહાપુરુષો આપણને આ બધા માર્ગનું ચિંતન કરી રહ્યા છે. અને એ પ્રકારે થયેલો તપ સાચા અર્થમાં કર્મની નિર્જરા કરાવનાર બની જાય. આપણે તો તપશ્ચર્યા ચોક્કસ બાહ્ય રીતે કરીએ છીએ, પણ મોટે ભાગે આખો દિવસ પલંગમાં સૂતા સૂતા, સોફામાં બેઠા બેઠા ટીવી કે મોબાઈલની અંદર જ આપણો સમય વ્યતીત કરીએ છીએ. નથી આપણે સામાયિક કરતા, નથી આપણે પ્રતિક્રમણ વગેરે કરતા, નથી નમસ્કાર મહામંત્રનું કોઈ સ્મરણ કરતા, જાપ કરતા, ધ્યાન કરતા, કશું જ નહીં. માત્ર આપણે બહારથી ખાવા પીવાનું બંધ કર્યું. પણ આભ્યંતર દ્રષ્ટિએ જોવા જાવ તો આપણા મનના યોગો અને વચનના યોગોને ધર્મ સાથે જાણે કોઈ લેવા દેવા નથી. આખો દિવસ મોબાઈલમાં, ડિવાઇસની અંદર, ટીવીની અંદર ગમે તે વસ્તુઓ જોઈ જોઈને આપણે સમય પસાર કરીએ, એમાં આપણને ઘણા બધા દોષ લાગે. એટલે તપશ્ચર્યાની સાથે સાથે આપણે બની એટલી ધર્મ આરાધનામાં ઉદ્યમવંત બનવું જોઈએ. કોઈ રિવર્સ નહીં વિચારતા કે હિતેશભાઈએ તો કીધું કે ઉપવાસમાં ટીવી ન જોવાય તો પછી ઉપવાસ જ નથી કરો, કારણ કે ટીવી જોયા વગર તો ચાલતું નથી. હું એવું નથી કહેતો કે ઉપવાસ ન કરો, આંબિલ ન કરો. અરે એક નાનકડું નવકારસી જેટલું પણ પચખાણ છે ને, નારકીના જીવો 100 વર્ષ સુધી નરકમાં જે દુઃખ વેઠી વેઠી અને પોતાના પાપ કર્મને ખપાવે, એવા 100 વર્ષ સુધી જે દુઃખ વેઠીને કર્મ ખપે એટલા કર્મ માત્ર એક નવકારસીનું પચખાણ કરનાર આત્મા નવકારસી જેટલા પચખાણમાં એટલા કર્મ ખપાવી દે. એટલે તપશ્ચર્યાનું મહત્વ તો ઘણું બધું મૂકવામાં આવ્યું છે.
હજી આપણે વાતો તો ઘણી બધી કરવાની છે આવતીકાલના સ્વાધ્યાયની અંદર. આજે મને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે છેલ્લી 15-20 મિનિટ તમે પ્રશ્નોત્તરી માટે રાખજો. એટલે જો કોઈના પ્રશ્ન હશે તો ચોક્કસ આપણે એની અંદર આપણે વિચારણા કરીએ, અને જો પ્રશ્ન નહીં હોય તો પછી આપણા સ્વાધ્યાયમાં હજી 15 મિનિટ સમય છે આપણી પાસે, તો એમાં આગળ વધીશું. તો કેનલભાઈ, આપ હેન્ડલ કરશો કોઈના પ્રશ્ન હશે તો, કે ડાયરેક્ટ વ્યક્તિ પૂછશે, શું કરવું છે? હા, anyone who is please raise your hand and we can prioritize people to ask the questions. You can raise your hand in Zoom so that we know you have a question to ask. હિતેશભાઈ, જો તમે મને મોકો આપો તો એક ક્વેશ્ચન હું પહેલા પૂછી લઉં, આપણે રાહ જોઈ છે બધાની. તો ચોક્કસ પરેશભાઈ, 100%. હા, તો આપણે એમ સમજવામાં આવ્યું કે આપણે તપ તો કરવો જ જોઈએ, અને એમ એ સાંભળ્યું છે કે આપણા જે ભગવંતો હતા એ લોકોને તપ કરવો નતો પડતો પણ થઈ જતો હતો. યસ, એટલે કોઈક વાર આમ કન્ફ્યુઝન થાય છે કે કેવી રીતે આ તપ કરવું જોઈએ, કે ના મને કાલે કઈ ખાવાનું નથી એવી રીતે તપ કરવાનું છે, કે આપણું જીવન ચાલતું જાય તપ થઈ જશે આમાં? અને જો આપણે એવા કાળમાં છીએ કે તપ થઈ જશે એની મેળે, કે આમાં કઈ રીતે સમજવાનું, જરાક કૃપા કરજો. આપનો બહુ ટેકનિકલી પ્રશ્ન છે આ. પ્રભુજી જ્યારે અંતિમ ભવની અંદર પોતે જન્મ ધારણ કરે છે ને, ત્યારે એમના મન, વચન અને કાયાના યોગો બધા આત્મ પ્રદેશ તરફ કેન્દ્રિત થયેલા હોય છે. એમને બાહ્ય વ્યવહારની એટલી કોઈ જાતની પડોજણ વગેરે હોતું નથી. એમાં પણ વિશેષ કરીને જ્યારે દીક્ષા જીવન અંગીકાર કરે, હજી એની પહેલાના સમયમાં તો હજી એમ થાય કે ભાઈ મારા માતા છે, પિતા છે, મારા ભાઈ ભાંડુ છે, આ બધા વ્યવહાર છે. પરંતુ જ્યારે સંયમ જીવન અંગીકાર કરે છે ત્યારે આ બધા બાહ્ય વ્યવહારોમાંથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે. હવે માત્ર એમનું શરીર એમની સાથે છે, એ સિવાયનું કોઈ જ વસ્તુ એમની સાથે નથી. ભલે દુનિયામાં બધું જ રહેલું છે, પણ એમની સાથે માત્ર ને માત્ર એમનું શરીર છે. હવે એ શરીરનો પણ દેહાધ્યાસ જે છે એ તૂટી જાય, છૂટી જાય, એ રીતની એમની સાધના છે. એટલે સહજ સાધના, અને એની અંદર શરીરને ટકાવવા માટે આહાર આપવાનો છે. તો આહાર વગર જેટલું શરીર ટકી રહ્યું છે ત્યાં સુધી આહારને યાદ પણ નથી કરવો. તો એ પ્રમાણે પ્રભુજી 2 દિવસ, 4 દિવસ, 8 દિવસ, 16 દિવસ, મહિનો, 2 મહિના એકદમ સહજતાથી તપ ધર્મને કરી લે. અને મહિનાના અંતે એવું થાય કે ના, શરીરને હવે ભાડું આપવાની જરૂર છે, નહીં તો મારી સાધનામાં ક્યાંક વિક્ષેપ આવશે. એટલે મહિનાના અંતે પાછા પ્રભુજી કોઈ જગ્યાએ ગોચરીએ પહોંચી જાય, શરીરને થોડું ઘણું ભાડું મળી જાય, પાછું એ શરીર રિચાર્જ થઈ જાય, અને પાછી એમની સાધનામાં એમને સપોર્ટ કરવા માટે આગળ તૈયાર થઈ જાય. એટલે પ્રભુજીની અંતિમ ભવની સાધના આમ જોવા જાવ તો સહજ ભાવથી તપશ્ચર્યામાં એમનો પ્રવેશ હતો. પણ આપણો જો અત્યારે વિચાર કરવામાં આવે તો આપણો જ દેહાધ્યાસ બહુ જ મજબૂતાઈથી જોડાયેલો છે. આપણે મોટે ભાગે આત્મા કરતા શરીર ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. મને માથાના વાળ સફેદ થઈ ગયા, સમાજમાં સારું નહીં લાગે, લાવ જરા કાળા કરી લઉં. મારા મોઢા ઉપર થોડી કરચલી આવી લઈ, જરા લાલી લિપસ્ટિક, પફ પાવડર કરી લઉં, જેથી કરીને સમાન. એટલે આપણે શરીર ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ. અચ્છા, કરચલી ન પડે, શરીરમાં કંઈક બેહુદું ન થાય એટલે એક્સરસાઇઝ કરવી, જીમમાં જવું, સારામાં સારા ખોરાક પાણી લેવા, જેથી કરીને શરીર વધારે ટકી રહે. એટલે આપણું ફોકસ હજી શરીર ઉપર હોવાના કારણે આપણે પ્રયત્નપૂર્વક પણ તપ ધર્મ કરવો જોઈએ. જો પ્રભુજીનું દ્રષ્ટાંત લઈને સહજતાથી વિચારીશું તો આપણે એ રીતે તપ ધર્મમાં આગળ નહીં વધી શકીએ. સવારે ઉઠીને એક ગરમ કપ ચા પણ જો નહીં મળે ને તો મગજ છટકશે કે સાલું આજનો દિવસ મારો બેકાર જશે, મને કેમ ચા ન મળી. એટલે આપણે આટલું પણ ડિપેન્ડન્ટ છીએ કે ભાઈ મને એક કપ ચા પણ જોઈશે, નહીતર મારો દિવસ સારો નહીં જાય. જ્યારે પ્રભુજીને આવી ડિપેન્ડન્સી નહોતી, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હતા કે મારે મારો આત્મા છે મારી સાથે, બસ મારા શરીરનું પણ જે થવું એ થાય. એટલે પ્રભુજીનો તપ સહજતાથી થયો, જ્યારે આપણે પ્રયત્નપૂર્વક તપ કરવો પડે. બરાબર છે પરેશભાઈ? થેન્ક યુ. જી, એક પન્નાબેન હું જોઈ શકું છું કે એક હેન્ડ રેઝ એમને કર્યો તો પન્નાબેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકાશે. જય જિનેન્દ્ર. મારો પ્રશ્ન એમ હતો કે તમે એમ કીધું કે પહેલા પચકાન લઈ લેવાના ને પછી પાછા
અપવાસના પચકાણ જો કોઈ આપતું હોય તો નહીં લેવાના, તો શું કામ? એનું કારણ કેમ? આપણે અપવાસના જ પાછા પચકાણ લઈએ છીએ ને, એમાં તો કઈ. આપની વાત બિલકુલ સાચી છે પન્નાબેન, પણ એમાં મુખ્ય વસ્તુ શું છે, ઉપવાસનું જે પચખાણ લઈએ છીએ એની અંદર આપણે એમ કહીએ છીએ કે હવે અત્યારથી લઈ અને પોરસીના સમય સુધી કે 60 પોરસીના સમય સુધી 4 આહારનો ત્યાગ, અને જ્યારે પાણી વાપરવાની છૂટ થાય પછી 3 આહારનો ત્યાગ, એ પ્રમાણેનું પચખાણની અંદર આપણે લેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ હું પોરસીએ ઉપવાસનું પચખાણ પાડીશ કે 60 પોરસીએ પાડીશ, એવી રીતે. હવે પોરસીનું પચખાણ આપણે લીધું, પોરસી પછી પાણી વાપરી લીધું, પછી તમે પાછું પચખાણ લો છો તો એની અંદર શબ્દ તો આ જ આવે છે, એમાં શબ્દો ઓછા નથી થતા કે ભાઈ પોરસી સુધી પાણીનો ત્યાગ અને પછી હું પાણી વાપરીશ, તો ઓલરેડી પાણી તો વાપરી લીધું છે આપણે, તો એ ઉપવાસનું પચખાણ લઈએ એનો ભંગ થાય છે. એટલા માટે એક વખત પાણી મોઢા પર મુકાઈ ગયું પછી પચખાણ લેવાય નહીં. પછી સાંજના પચખાણ લેવાય, સાંજે જે આપણે ચોવિયાર કરીએ, પાણહાર કરીએ એ લેવાય, પણ દિવસ દરમિયાનના જે એકાશનું, બેઆશનું, આંબેલ કે ઉપવાસના પચખાણ હોય એ આપણે એક વખત પાણી વાપરી લીધા પછી લેવાય નહીં. બરાબર છે? જય જીનેન્દ્ર. જી. એક જયંતભાઈએ કદાચ હેન્ડ રેઝ કર્યો તો. એક વિનોદભાઈ નો ક્વેશ્ચન છે. લઈ લો, વાંધો નહીં, જે પણ હોય વાંધો નથી. હેલો, જય જીનેન્દ્ર, હું કોલાલમપુરથી વિનોદભાઈ વાત કરું છું. હાજી. આપણે સમજો કે કોઈ ચોવિયાને આપણે પચકાણ લઈ, પણ આપણે કોઈ જાતની બીમારી હોય તો આપણે થોડા પાણીની છૂટ રાખી શકીએ? હાજી. હવે એમાં છે ને, એટલે શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની અંદર ચોવિહાર અને તિવિહાર બે શબ્દ અલગ મૂકવામાં આવ્યા છે. ચોવિહારથી 4 પ્રકારના આહારનો ત્યાગ થાય, એટલે એમાં પાણી પણ વાપરવાની છૂટ રહેતી નથી. પરંતુ શારીરિક એવી અવસ્થાના કારણે પાણી વાપરવું પડે એવું હોય તો તિવિહારના પચખાણ લેવાય, એટલે 3 આહારનો ત્યાગ પણ પાણીની છૂટ. અચ્છા, પાણી સાથે કદાચ દવા પણ લેવી પડે એવી અવસ્થા હોય કે ભાઈ અમુક ગોળી એવી હોય કે રાત્રે જ કમ્પલસરી લેવાની હોય, તો એના માટે દુવિહારનું પચખાણ મૂકવામાં આવ્યું કે ખોરાક વગેરેનો ત્યાગ પણ દવા સ્વરૂપે કોઈ ગોળી પણ હું લઈશ અને પાણી પણ લઈશ, તો આ 2 વસ્તુની છૂટ અને બાકીની 2 વસ્તુનો ત્યાગ, તો એના માટે દુવિહારનું પચખાણ મૂકવામાં આવ્યું. એટલે આપણને બધાને મેન્ટલી પણ એવું છે કે ધર્મ એટલે બહુ અઘરી ચીજ છે, પણ હકીકતમાં ધર્મ જો સમજીએ ને તો 6, 8, 12 મહિનાના બાળકથી લઈ 90, 95, 100 વર્ષના દાદાજી કે દાદીમાં પણ સરસ રીતે ધર્મ આરાધન કરી શકે પોતાની એજ અનુસાર. એ પ્રમાણે ઘણી બધી છૂટછાટ પૂર્વક ધર્મની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે કે 100 વર્ષના દાદાજી કે દાદીમાં પણ સરસ રીતે પોતે પચખાણ વગેરે કરી શકે, અને નાનું બાળક હોય તો એના લેવલથી પણ એને કેટલું કરાવી શકાય, આ બધી મર્યાદાઓ મૂકવામાં આવી છે. પણ આપણી સમજણ શક્તિ ઓછી હોવાના કારણે આપણને કેવું થાય કે ધર્મ તો બહુ અઘરો, આ બધા પચખાણ લઈએ એટલે આપણે બધું બંધ ખાવા પીવાનું, એવું નથી. સમજણ પૂર્વક જો કરીશું તો થોડુંક પણ ત્યાગ કરીને બાકીનાનું પચખાણ પૂર્વક આપણે સરસ ધર્મ આરાધના કરી શકીશું. થેન્ક યુ. બરાબર છે વિનોદભાઈ? થેન્ક યુ. જયંતભાઈ. હાજી. જી જયંતભાઈ, આપ અનમ્યુટ કરો અને પ્રશ્ન પૂછો. આપનું મ્યુટ છે. હા જયંતભાઈ, હવે તમે અનમ્યુટ છો, હવે સાંભળી શકીશ. હા બોલો જયંતભાઈ. પાછા મ્યુટ થઈ ગયા. હા બોલો. જયંતભાઈ આપનું મ્યુટ છે માઇક. ધર્મની વ્યાખ્યા વસ્તુનો સ્વભાવ એ ધર્મ છે. તો વાસ્તવિક ધર્મ શું હોઈ શકે? ધર્મની વ્યાખ્યામાં છે ને દરેક ગ્રંથકાર ભગવાન પોતપોતાની સમજ શક્તિ અનુસાર અલગ અલગ વ્યાખ્યા કરે છે. આપે કીધું વસ્તુ સહાવો ધમ્મો, એટલે વસ્તુનો જે સ્વભાવ એ એના પોતાના માટેનો ધર્મ થયો, બધા માટેનો ધર્મ ન થયો. જેમ કે પાણીનો સ્વભાવ છે ઠંડાપણાનો, શીતળતા એ પાણીનો સ્વભાવ છે, તો પાણીનો ધર્મ થયો શીતળતા. પરંતુ બધા માટે શીતળતા એ ધર્મ નથી. અગ્નિનો સ્વભાવ ગરમપણાનો છે, તો અગ્નિ માટે શીતળતા એ ધર્મ નથી થયો. એટલે દરેક વસ્તુ માટે પોતપોતાનો સ્વભાવ એ એનો ધર્મ કહેવાય.
પરંતુ ઇન જનરલ આપણે વિચારીએ કે આપણી આત્મકલ્યાણની સાધના માટે, તો એના માટે મેં શરૂઆતમાં આપણે સ્વાધ્યાયમાં એક વાક્ય લીધું કે આપણા આત્મા ઉપરથી રાગ દ્વેષની પરિણતિઓ ઓછી થવા દ્વારા જેમ જેમ કર્મ નિર્જરા થતા જાય તે પ્રકારની બધી જ ક્રિયા આપણા માટે ધર્મ કહેવાય, અને જે પરિણતિ દ્વારા રાગ અને દ્વેષ વધતા જાય એ બધી જ વસ્તુ અધર્મમાં આવે. એટલે કોમન આપણા માટે કલ્યાણના માર્ગે આગળ વધવા માટે જો વિચારવું હોય તો રાગ અને દ્વેષ ઘટે એ ધર્મ, રાગ અને દ્વેષ વધે એ અધર્મ. બરાબર છે પુણ્યશાળી? એક સવાલ બીજો કહું. એક સવાલ બીજો છે. હાજી હાજી બોલો હિતેશભાઈ. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયની અંદર આગમ 32 છે, રાઈટ? અને મૂર્તિપૂજક સમાજની અંદર 45 છે. જી બરાબર. આ સૈદ્ધાંતિક ડિફરન્સ શું બતાવે છે? પ્રભુજી હતા ને ત્યારે આવા કોઈ ડિફરન્સ હતા નહીં. મેં આ વાત વચ્ચે પણ સ્વાધ્યાયમાં લીધી કે દરેક પોતપોતાના સમુદાય કે સંપ્રદાય અનુસાર અલગ અલગ રીતે પોતપોતાના માર્ગે આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે છે. આખરે તો આપણે ટોચ ઉપર પહોંચવાનું છે, એ ગોલ આપણા બધાનો હોવો જોઈએ. જો આપણે હું એવું વિચારીશ કે ભાઈ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય યોગ્ય નથી, દિગંબર સંપ્રદાય બરાબર નથી, હું શ્વેતાંબર છું એટલે મારો શ્વેતાંબર સંપ્રદાય જ સાચો, આપ કદાચ એવું વિચારો કે ના સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય જ સાચો, દિગંબર સમાજ એવું વિચારે કે ના દિગંબર સંપ્રદાય જ સાચો, તો આમાં શું થશે? રાગ અને દ્વેષ વધતા જશે. હું ભલે ગમે એટલો ધર્મ કરીશ પણ મને બીજા પ્રત્યે દુર્ભાવ થયો એ મારી દ્વેષની ભાવના થઈ. એટલે રાગ અને દ્વેષની પરિણતિ જેનાથી ઓછી થાય એ જ આપણા માટે સાચો માર્ગ. હવે કોઈકને 32 પુસ્તક મળ્યા, કોઈકને 45 મળ્યા, પણ એમાંથી સમજણ તો એ જ મેળવવાની છે કે મારી આ બધા પુસ્તકોના અભ્યાસ દ્વારા મારી પરિણતિ કેવી રીતે સુધરે, અને પરિણતિ સુધરશે તો હું આગળ વધીશ, પરિણતિ બગડશે તો હું પાછો પડીશ. એટલે આપણે અત્યારે સ્વાધ્યાયની અંદર એ જ વસ્તુ ફોકસ કરવાની છે. ગમે એટલા આગમ ગ્રંથો આપણી સામે હોય, ખાલી આગમ 32 કે 45 છે, એ સિવાય ગ્રંથો કેટલા બધા છે, હજારો ને લાખોની સંખ્યામાં છે. આ બધાનો નિચોડ, આ બધાનો સાર જો હોય તો એક જ છે કે મારે મારી રાગ દ્વેષની પરિણતિને તોડવાની છે. એક વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ જ્યાં સુધી દુર્ભાવ રહેશે ત્યાં સુધી મોક્ષ નથી થવાનો, નથી થવાનો, નથી થવાનો. બધા જ વ્યક્તિ સાથે જ્યારે સમભાવ પ્રગટ થશે ત્યારે જ આત્માનો મોક્ષ થશે. બરાબર છે? આપે કહ્યું પ્રમાણે દેવર્તિગણ આચાર્ય ભગવંતે લિપિબદ્ધ આપણા આગમમાં બનાવ્યા, રચ્યા. બરાબર છે? તો દેવર્તિગણ આચાર્ય ભગવંત છે એ પૂર્વભાવ, એનો પૂર્વભાવ શું હતો? એના પૂર્વભાવમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાની એમની સાધના હતી. અત્યારે આખો ઇતિહાસ નથી લેવો, પણ એમાં જ્ઞાન સાધના એમની વિશિષ્ટ હોવાના કારણે એમને જ્ઞાન શક્તિ એટલી બધી આ ભાવની અંદર પ્રાપ્ત થઈ હતી કે પોતે આ બધા આગમ ગ્રંથોને લિપિબદ્ધ કરી શક્યા. બાકી એ વખતનો કાળ તો લખવા માટે પણ એટલી મર્યાદા હતી કે એક અક્ષર લખો તો એક ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત આવે. એટલી બધી મર્યાદાઓ એ કાળમાં હતી. અત્યારની વાત આખી એક અલગ છે, પણ એ કાળમાં આવી મર્યાદાઓ વચ્ચે પણ આ બધું લિપિબદ્ધ કરાવવા પાછળનો હેતુ એમનો એક હતો કે પ્રભુ મહાવીર પોતાની દેશનામાં કહી ગયા છે કે મારું શાસન 21,000 વર્ષ ચાલવાનું છે. હજી તો 1,000 વર્ષ પૂરા થયા, તો બાકીના 20,000 વર્ષ ચાલશે કેવી રીતે? તો કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ શાસન ટકાવવા માટે એનો આધાર હોય તો એનું સાહિત્ય છે, અને એ સાહિત્યના આધારે જ બધું આગળ ચાલે. આજે તમને કે મને જે પણ પ્રશ્ન થાય આપણે ગુરુ ભગવાન પાસે રજૂ કરીએ, મહાસતીજી પાસે રજૂ કરીએ, તો એ લોકો ગ્રંથોના અભ્યાસ દ્વારા જ આપણને જણાવે કે આ તત્વ સાચું છે ને આ તત્વ ખોટું છે. એટલે ગ્રંથો જ મુખ્ય આપણા ધર્મનો પાયો છે. એ ટકાવવા માટે એમને આટલા બધા ગ્રંથોની રચના કરાવી, અને આજે એના આધારે આપણે બધા આરાધના કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે પુણ્યશાળી? જી, લગભગ સમય થવા આવ્યો છે પરેશભાઈ. આપણે 9 વાગી ગયા છે, એટલે જરાક આપણે કારણ કે ઇન્ડિયાનો ટાઈમે 6:30 થઈ ગયો હશે હિતેશભાઈ માટે. હા, એટલે આપણે અહીંયા આપણો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કરશું, અને કાલે પાછું આપણે સેમ ટાઈમ સિંગાપુરના 7:30, એટલે ઇન્ડિયાના 5 વાગે આપણે બધા ભેગા થશું પાછા, અને આપણો સ્વાધ્યાય કેરી ઓન કરશું.
અને આપણે આજનો પ્રોગ્રામ એમ થાય પેલા આપણે હિતેશભાઈને વિનંતી કે આપણે જરાક એન્ડિંગ પ્રેયર્સ કરી ને પછી આપણે બધા તમે લોકો ગેલેરી મોડમાં જઈને હું બધાને અનમ્યુટ કરવા દઈશ ને જય જિનેન્દ્ર કહીને તમે નીકળજો હિતેશભાઈ. હાજી. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. પ્રણામ. હું આપની વચ્ચેથી રજા લઉં છું. મારે 24 નો પણ સમય છે ને પાછળ 7 વાગે મારે પાઠશાળા એટેન્ડ કરવાની છે. એટલે થેન્ક યુ હિતેશભાઈ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. Okay, we will end the Zoom session here for today, and we hope to see you all again tomorrow. We will have a word with Hitesh Bhai because quite a few who connected from phone were not able to hear clearly. So we will just connect with Hitesh Bhai and see whether we can do anything about it. Very sorry about that for those who connected from the phone and had trouble listening. Let's see whether we can resolve that for tomorrow. Thank you. Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર.